Rương tia nâng con kẹp miến đầm nà thả miến tia muối rùa nơi không tật trò bèn trong đấng bì ca rùa nơi rộ bọc mà đục tía có bàn bỏ bùa con kẹp từ sái riêu không tiệt bài rộ bọc cả sĩ có tía khơi thuy tiệt bao chồng hồ có đi dây prap con kẹp thả tỏ trồ kháng không tư con kẹp xua tia thả mình cài tệ đấng tía rôn con kẹp trôi ở lươn tư tía nâng con kẹp ban trôi từ nông tiệt bài các sĩ có bất chi miền mình úp tướp tài liền sông ạt mấy mầy mền rùa đà nơi sớm nơi lời tía ban khơi cần lại liền chán đại miên tật bỉnh con kẹp bắn lư làng thả nông thùng đi còn miên tật đai tía lột trâu từ nông cần lại liền chán lốc đầm bầy hai tật liền ri ai còn kẹp vĩnh bàn lột trâu từ nông thùng tất chút tia con kẹp sài thà mình sập bài đôi nông trò bèn so rồng bịch nút sáp tai propon cả sẽ có trâu một nông tiệt vĩnh quát lục đại tiên cờ nạt chụp tiệt trên bị nông thùng tức sáp tai quát khơi còn kẹp nơi nông thùng tức rộ bỏ quát có sài thà trên tư trên ở ngày tư con kép ban lột trên bị thùng tức hơi bề nụ tia sài thà con kép project lư sầu pluk con kép ban lột trôi trâu tới nông pan tai đại miên cùng rộp con kép mình trôi chết rùa chiết tức tai nụ sót tả tía ai thưa vậy bàn khá áo tía trời thưa đôi một đất đàm bầy chui còn kẹp ở trên bị bàn tài nụ bán tía bàn lào thà còn kẹp cầm sọt ơi ai chọc không pan đi hơi propon cả sẽ có khơi còn kẹp lẹ trâu không pan tài bài ní có lửa ăn tài cờ về trên tờ cày kẹp sấy làng thà chui phong kê cầm phong dột nhôm từ nà nâng tía prap thà còn kẹp cùng thầy ấy tía nâng còn kẹp bán một đòn trò bèn vĩnh hói xông ra chật chúc từ sài chiều ở vậy tiệt hời rùa nơi không trò bèn miên sô vạt tập hiệp chiên kê bồng phọt con kẹp bon lơ lại thà hư cạp sòn preng ấy co cầm sọt mà lấy rương sạch ta vào cá pi preng nhảy miên bong ôn pro srei cầm pria pi nẹt rùa nơi bái trường phùng chắp tang pi ở bụng mà đài bộ kề slap chào tử bong ôn tang pi nẹt núp rùa nơi giang lủng ba bong pro tai tai miên chật pro này trong cuộc ôn srei nâng thai tòm niệm cướp bài giang tẹn ọt rót ngày bong pro tai cào pi pro lửng đa chích mơn đầm lủng tình một ngào thưa chia hà chia thô mà đá nơi pi đại ngào đầm lồng cho ấn bông tay cắt khang các báo nâng khang cần tôi mớm một hộp luôn ảnh hơi dột sạch cần đá hót oi và ôn srei hộp tẹn ọt miễn ngày mũi và ôn srei kết ngọt không chất có nị dây từ can bông pro thà nè bông oi và ôn hộp khang các báo nâng khang cần tôi mớm mà đòn một bóng có prap ôn thà ô tê và ôn srei khang nông ọt ngàn tê cùng hộp ấy na bé nụ niên kết nông chật thà bòn ní chất cọ na miên rọt bọt ngắn hộp tai mà nè anh sái lợn bóng co riêng trong luôn từ trích đầm lộn đôi sọc đồn sáp tai ôn dùng sập xuôi pi khang còi nón ôn tai thà bòn pro nhom ọt tròn nơi tè tê nhom sông tơ chỉ mùi bòn đai bón nghiệp một ông ai bà ôn hơi tọt thà cùng từ ấy nà ôn hàng cài đại na bòn từ chạp một vịnh tê tu bay bòn khom luôn ông vò giang ná có ôn mình sạn nơi tai dùng tu trong tới đò đài bón khơi ôn dùng sàn nứt niềng na tướp chu tực nệt oi ôn hơi nị dày thà là hơi cho bòn dọc anh từ chiều mùi bòn mà đo
បងក៏បានដែរឈប់យំទៅណាប្អូនស្រីបងដឹកដៃប្អូនគាត់វាលចូលព្រៃដ៏សែនឆ្ងាយក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏សែនក្តៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានទៅដល់ព្រៃមួយបងងាកមករកប្អូននិយាយថាថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់ដើរមួយព្រឹកធំទៅហើយរកដំឡូងមួយមើមក៏មិនបានដែរប្អូនថាតោះបងទៅមុខទៀតទាំងពីរអ្នកបងប្អូនចេះតែដើរយូរទៅក៏ក្រឡេកឃើញដើមដំឡូងមួយគុំរុំព័ទ្ធដោយដើមឈើធំមួយដើមបងនិយាយនឹងប្អូនថាឯងឈរនៅត្រង់នេះចុះចាំបងអ្នកជីកបងក៏យកចប់ជីកក្រឡឹងជុំវិញដើមក៏ឃើញមើមដំឡូងយ៉ាងធំបងសប្បាយចិត្តណាស់ប្រឹងជីកទាំងរខេបរខុបសេចក្ដីគិតថានឹងស្ងោរហូបឆ្ងាញ់មាត់ហើយពេលនេះក៏ប្រឹងជីករហូតបែកញើសចូលខ្លួនហើយមានអាចដីឡើងគោនិងមានជម្រៅជ្រៅរីឯប្អូនឈរគិតថាមើមដំឡូងនេះធំណាស់ដល់ពេលស្ងោរឆ្អិនមិនដឹងជាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានោះទេកំពុងតែស្រមើស្រមៃស្រាប់តែបងប្រុសជីករួមជ្រៅទៅរហូតដល់ចុងមើមបន្ទាប់មកបងក៏ទាញដំឡូងឡើងមកខាងលើរំពេចនោះប្អូនក៏រុញក្បាលបងហើយបងក៏ដាំក្បាលចូលទៅក្នុងរណ្ដៅបះជើងខ្ញាស់ម្នាក់ឯងគ្រានោះដែលប្អូនមិនបានងាកមើលបងទេប្រញាប់លីដំឡូងរត់សំដៅទៅផ្ទះមិនងាកក្រោយឡើយមកដល់ផ្ទះភ្លាមនាងក៏ប្រញាប់យកដំឡូងទៅលាងទឹកបង្កាត់ភ្លើងស្ងោរលុះដល់ពេលឆ្អិននាងក៏កាត់ខាងក្បាលនិងខាងចុងមើលមកហូបគ្រាន់តែនាងខាំខាងក្បាលដំឡូងបានបន្តិចនាងក៏ខ្ជាក់មកវិញហើយយកខាងចុងមកហូបក៏ខ្ជាក់មកវិញទៀតនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាអាមួយនេះមិនឆ្ងាញ់សោះហើយអាមួយនោះក៏មិនឆ្ងាញ់ដែររសជាតិល្វីងចត់ហើយច្រប់ទៀតផងមិនផុសល្អដូចសាច់កណ្ដាលសោះពិតជាដូចបងប្រុសនិយាយមែនពេលនោះនាងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដែលគិតមិនល្អទៅលើបងប្រុសឥឡូវនាងចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាពេលបងប្រុសត្រឡប់មកវិញត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់និងគោរពតាមបងទាំងអស់នាងគិតហើយក៏អង្គុយសំកប់មុខផ្ទះចាំមើលផ្លូវបងត្រឡប់មកវិញនាងរងចាំបងអស់ពេញមួយយប់ពិតជាពិបាកក្នុងចិត្តណាស់ចាំរហូតពេញមួយថ្ងៃទៀតរហូតដល់យប់ក៏នៅមិនឃើញបងប្រុសត្រឡប់មកវិញនាងយំផងភ័យផងអង្គុយក្បែរភ្នក់ភ្លើងដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចនៅពេលរាត្រីស្ងាត់ឮសូរតែចង្រិតយំជ្រែកក្បែរខ្លួននាងស្រក់ទឹកភ្នែកអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងខំសម្លឹងមើលអ្វីជុំខ្លួនពោពេញទៅដោយភាពស្ងាត់ជ្រងំនាងទ្រាំចាំតទៅទៀតពុំបានទេព្រោះកន្លងមកមិនដែលបាត់បងប្រុសយូរយ៉ាងនេះឡើយនាងរត់ចេញពីផ្ទះតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺធ្វើដំណើរទៅរកបងប្រុសទាំងទុកព្រួយទាំងអត់បាយអត់ទឹកទៅដល់ព្រៃកាណាក៏តាំងស្រែកផងយំផងបងអើយបងនៅឯណាបងឮខ្ញុំហៅទេបងគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់បងពុំបានទេបងត្រូវតែត្រឡប់មករកប្អូនវិញណាបងនាងរត់ចុះរត់ឡើងពេញទីព្រៃមួយចូលព្រៃមួយបាយមិននឹកទឹកមិនឃ្លានវង្វេងក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងគ្មានគោលដៅអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៅហើយដែលនាងខំស្វែងរកបងប្រុសរបស់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងផុតទៅវាមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានឡើយបងប្រុសរបស់នាងមិនបានឮសំឡេងស្រែកហៅរបស់ប្អូនទេបងបានថប់ដង្ហើមក្នុងដីស្លាប់តាំងពីដើមក្បាលចុះរណ្ដៅមកម្លេះពេលនេះបងលែងបានចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់គេទៀតហើយដោយនាងអត់អាហារផងអត់ងងុយផងនាងក៏អស់កម្លាំងសោយទៅនាងក៏ដួលសន្លប់ក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៅដោយសារតែនាងមានកម្មពៀគ្រាន់តែនាងដួលភ្លាមព្រលឹងរបស់នាងក៏ចាប់កំណើតជាសត្វតាវ៉ៅជារៀងរហូតដូច្នេះហើយឲ្យតែដល់ខែប្រាំងរដូវជីកដំឡូងខ្ចឹងសត្វតាវ៉ៅនេះតែងតែស្រែកយំតូហ៊ូជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្រែកហៅរកបងប្រុសរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាគេឮសំឡេងសត្វតាវ៉ៅយំកាន់តែខ្លាំងឡើងនារដូវប្រាំងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរឿងអូនកង្កែបស្ដាប់ដំបូន្មានមេកង្កែបមួយនិងកូនរបស់វាមេកង្កែបស្រឡាញ់កូនរបស់វាខ្លាំងណាស់
មេកង្កែបបានមើលថែកូនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេមានសត្រូវមួយដែលតែងតែព្យាបាទគឺសត្វពស់ដ៏កំណាតម្ដាយកង្កែបបានប្រាប់ទៅកូនរបស់វាថាកូនណាប្រសិនបើកូនឃើញសត្វពស់កូនត្រូវតែគេចឲ្យលឿនបំផុតណាកូនកង្កែបឆ្លើយថាកូនយល់ហើយណាម៉ែបន្ទាប់មកម្ដាយកង្កែបក៏ចាក់ចេញពីរូងទៅរកចំណីបាត់ទៅសត្វពស់តែងតែវារកចំណីគ្រប់ទីវាចូលចិត្តស៊ីកង្កែបណាស់វានិយាយថារសជាតិកង្កែបពិតជាឆ្ងាញ់នៅរសៀលថ្ងៃមួយកូនកង្កែបអបសុខក៏ចេញមកដើរលេងនៅខាងក្រៅសត្វពស់បានឃើញកូនកង្កែបកំពុងដើរលេងក្បែរមាត់បឹងវាសប្បាយចិត្តណាស់វាក៏លូនយឺតទៅរកកូនកង្កែបនោះពេលនោះកូនកង្កែបមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងសម្លឹងមករកវាហើយដូច្នេះវាក៏រហ័សក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនវាក៏បានឃើញសត្វពស់មួយកំពុងតែសម្លឹងមករកវាគ្រាន់តែកូនកង្កែបលោតបាន2-3ផ្លោតប៉ុណ្ណោះវាក៏មកដល់ផ្ទះរបស់វាវិញព្រោះពេលនោះវាក៏លេងនៅជិតផ្ទះវាដែរទោះបីកូនកង្កែបបានចូលដល់ក្នុងផ្ទះរបស់វាហើយក៏ដោយក៏វានៅតែភ័យព្រួយដដែលព្រោះម្ដាយរបស់វាមិនទាន់មកដល់សត្វពស់ព្យាយាមលូនចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់កង្កែបប៉ុន្តែវាមិនអាចលូនចូលទៅដល់ក្នុងរន្ធនោះបានទេដូច្នេះវាក៏សម្រេចចិត្តរងចាំនៅមាត់រន្ធកង្កែបពស់និយាយដោយសង្ឃឹមថាអញត្រូវតែរកចាំកូនកង្កែបមួយនេះវានឹងចេញមកដោយពេលឆាប់នេះមួយសន្ទុះក្រោយមកម្ដាយកង្កែបក៏មកដល់វាមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសត្វពស់ដេកនៅមុខផ្ទះរបស់វាដឹងថាសត្វពស់មួយនេះមានបំណងចង់ស៊ីកូនរបស់វាដូច្នេះវាគិតថាវាត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយជីវិតកូនរបស់វារំពេចនោះវាក៏ក្រឡេកឃើញដុំថ្មមួយនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់វាលោតឡើងលើថ្នមហើយរុញដុំថ្មនោះទម្លាក់ចំពីលើខ្លួនរបស់ពស់ពេលនោះពស់បានភ្ញាក់ព្រឺតហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងស្រែកធ្ងរដោយក្តីឈឺចាប់អូយឈឺណាស់រួចហើយវាក៏លូនចេញយ៉ាងលឿនបាត់ទៅម្ដាយកង្កែបមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងវាបានជួយជីវិតកូនរបស់វាពីសត្វពស់ហើយកូនកង្កែបត្រេកអរណាស់ព្រោះវាបានស្ដាប់តាមបង្គាប់ម្ដាយរបស់វាប្រសិនបើវាមិនបានស្ដាប់តាមបង្គាប់ម្ដាយរបស់វាទេវានឹងក្លាយជាចំណីសត្វពស់បាត់ទៅហើយរឿងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាពាក្យចាស់ទូមានគួរតែស្ដាប់រឿងកំណើតសត្វឆ្មាអតីតកាលនោះមានមហាឫសីមួយអង្គត់នៅព្រៃមួយឈ្មោះវុទ្ធីបដិពរតាំងចង្ក្រមភាវនានៅទីភ្នំជាអង្វែងឆ្នាំមកហើយនៅកន្លែងនោះមានស្រះ4ទិសគឺទិសបូព៌ា1ទិសតេសិន1ទិសបស្ចិម1និងទិសឧត្តរ1ស្រះនោះមានទឹករងថ្លាមានដុះឈូកក្រហមឈូកសនិងបុប្ផាទាំងពួងជាទីសប្បាយនៃមច្ឆាគ្រប់បែបយ៉ាងឯមាត់ស្រះក៏ជ្រាវគួរឲ្យសប្បាយណាស់ស្រះទាំង4នៅឆ្ងាយពីអាស្រមប្រហែល1យោជន៍ដែលព្រះឥសីតែងតែធ្លាប់ទៅស្រង់ទឹករាល់ដងផងដែរនាថ្ងៃមួយព្រះឥសីគង់ចម្រើនមេត្តាភាវនាដោយញាណឈានលោកីសពគ្រប់ទៅឃើញថាមានទេពធីតាមកចាប់កំណើតក្នុងផ្កាដែលដុះក្នុងស្រះខាងឧត្តរបានអាយុ9ថ្ងៃហើយតែអាត្មាអញក៏ខានទៅស្រង់ទឹកនៅទីនោះ9ថ្ងៃហើយដែរព្រះឥសីក៏ដាក់ស្មឹងស្មារតីគិតថាអាត្មាអញគួរតែទៅយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាចុះព្រះឥសីគិតហើយក៏រៀបអ
អង្គជុំដំណើរតម្រង់ទៅទិសឧត្តរដល់ស្រះហើយព្រះឥសីឈរសម្លឹងមើលគ្រប់ផ្កាឃើញផ្កាឧត្តរមួយធំណាស់ឃើញនាងទេពធីតាមកអង្គុយក្នុងនោះព្រះឥសីក៏ចុះទៅកាច់យកផ្កានោះមកហើយនិមន្តត្រឡប់មកកាន់អាស្រមវិញចិញ្ចឹមថែរក្សានាងជាសុខសប្បាយលុះដល់នាងធំក៏ឲ្យឈ្មោះនាងថាឧត្តរបុប្ផាលុះបានអាយុ15វស្សាលោកតាក៏ភ្នែកព្រះតីនឹងអាណិតចៅស្រីព្រោះពេញរូបពេញរាងទៅហើយនៅកំព្រាឥតគ្នានឹងលេងប្រឡែងឯកឯងអបសុខនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះគួរតែអាត្មាអញយកបុប្ផាមួយទៀតមកជប់ឲ្យកើតជាគ្នាគ្រាន់បាន2នាក់ព្រះឥសីគិតហើយឆ្វេងយល់ថាឥឡូវបើយកផ្កាដតីផ្សេងមកជប់ជាមនុស្សទៅឃើញថាជាជាតិផ្កាដូចគ្នាដូច្នេះចាំយកជាតិដែលកើតពីនាងផ្ទាល់វិញឥសីគិតហើយក៏ហៅនាងឧត្តរបុប្ផាមកផ្ដាំថាបើកាលណាចៅធំពេញរូបពេញរាងមានរដូវចូលចៅផ្ដិតសម្លៃទុកឲ្យតានឹងជប់ឲ្យបានជាគ្នាគ្រាន់នឹងលេង2នាក់នាងឧត្តរបុប្ផាបានឮលោកតាមានពុទ្ធដីកាហើយក៏ត្រេកអរពន់ពេកលុះដល់គម្រប់ពេលមានរដូវកាលណានាងក៏យកទៅថ្វាយលោកតាតាមបណ្ដាំលោកតាប្រាប់ទៅនាងថាចៅថ្ងៃស្អែកនេះចៅនឹងបានគ្នា2នាក់គ្រាន់និយាយលេងកុំឲ្យអបសុខហើយវេលាយប់នោះនាងដេកពុំលក់សោះទន្ទឹមចាំឲ្យតែដល់ព្រឹកឆាប់នឹងអាលបានគ្នាលេង2នាក់លុះព្រឹកឡើងលោកតាក៏បិទទ្វារក៏តាំងវាយភ្នែនសង្គ្រោមភៀវមនាវមុនជប់បានឆ្មាញីមួយសម្បល់3អំពីលោហិតដែលនាងផ្ដិតឲ្យទៅនោះរួចស្រេចហើយឥសីហៅនាងឧត្តរបុប្ផាមកចិត្តលើកឆ្មាហុចមកឲ្យនាងប្រាប់ថានេះជាគ្នារបស់ចៅហើយសត្វនេះមានឈ្មោះថាឆាមាសត្វនេះចេះនិយាយគួរសមជាមួយនាងក៏ទទួលយកមកថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទុកដូចជាកូនឬប្អូនអោបដល់អោរា3យកទៅក្នុងបន្ទប់ទៅណាមកណាតែងយកទៅតាមនិយាយ3ដូចមនុស្សដូចនេះដែរលុះដល់នាងបានអាយុ17ឆ្នាំទើបឥសីកំណត់ច្បាប់មេត្រាឲ្យនាងកាន់កុំភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់ជាច្បាប់តទៅកូនចៅស្រីឯក្រោយទៀតថាជាតិជាស្ត្រីទាំងអំបាលម៉ានមិនត្រូវទាត់សត្វឆាមានេះនឹងជើងមិនត្រូវវាយនឹងអំបោសឬមួយនឹងដំបុកត្រីអាំងកុំថាឡើយទាត់ធាក់សូម្បីដើរកន្លងក៏មិនបានដែរត្បិតសត្វនេះកើតឡើងដោយលក្ខស្ត្រីបើប្រព្រឹត្តច្រើនដងហៅថាស្ត្រីខាតលក្ខតមកប្រមាណ14ខែសត្វឆាមាក៏កើតបានកូនឈ្មោលមួយឡើងទៀតគឺជាឆាមានេះជាកំណើតសត្វឆាមាទាំងអស់និយាយពីស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមសោទាត់ព្រះរាជបិតាលើករាជសម្បត្តិឲ្យសោយរាជតាំងពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មបាន21ព្រះវស្សាមកនៅនគរឈ្មោះកតសីលាស្ដេចថ្មីអង្គនោះសោយរាជឡើងពុំទាន់មានមហេសីទេត្រេកត្រអាលតែនឹងស្រីស្នំបរិពាលុះអង្វែងទៅដាច់ទ្រង់ទុំវេលាយប់មួយទ្រង់នឹងភ្នែកព្រះតីចង់ចេញទៅក្រសាលព្រៃលុះភ្លឺស្វាងកាលណាស្ដេចក៏ចេញចង់ព្រះរាជរាំងឲ្យនាយមើលសពគ្រប់មន្ត្រីគាល់ដូចសពដងលុះជួបជុំអស់មន្ត្រីហើយស្ដេចក៏មានបន្ទូលប្រាប់ថាយើងចង់ទៅប្រពៀតព្រៃនៅឯខាងស្អែកចូលរៀបចំពោលថ្មើរជើងសេះដំរីនាយមើលទទួលព្រះរាជអង្គការក៏រៀបគ្រប់ប្រដាប់ឥតមានខ្វះមានពោលថ្មើរជើងពោលសេះដំរីរួចស្រេចក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំទូលស្ដេចឲ្យទ្រង់ជ្រាបថាលុះដល់ថ្ងៃកំណត់វេលាព្រឹកស្ដេចក៏យាងចេញទៅដោយមាននាយមើលសេនាទីហ៊ានហែហោមលុះបាន4ថ្ងៃក៏បានទៅដល់ព្រៃហេមវន្តស្ដេចក៏មានព្រះអង្គការឲ្យបោះព្រះពន្លាមួយនៅទីនោះអស់ទាំងសេនាទីហ៊ានក៏ធ្វើជំរុំគ្រប់គ្នាតាមមុខជំនាញរៀងខ្លួនស្ដេចមានបន្ទូលបើកអំណាចឲ្យអស់សេនាលេងល្បែងលេងភ្លេងច្រៀងរាំតាមចិត្តសប្បាយក្នុងព្រៃនោះនៅយប់នោះស្ដេចក៏ចូលផ្ទុំក្នុងព្រះពន្លាជ័យលុះអាត្រៀតស្ងាត់
លឺសូរតែមាត់បាក់សីគ្រប់ភាសាយំគួរឲ្យស្រងេះស្រងោចនៅក្នុងព្រះハរតីមើមីនឹកគិតគ្រប់សពលុះលឺស្វាងព្រះសូរិយារះកាលណាស្ដេចក៏មានព្រះជាអង្គការបង្គាប់ទៅរាជអាមាត្យឲ្យរៀបចំទីនាងថ្វាយព្រះអង្គនិងត្រាច់មើលព្រៃកំសាន្តជាមួយនឹងរាជអាមាត្យ2នាក់រួចហើយចេញទៅល្ងាចនឹងត្រឡប់មកព្រះពន្លាជ័យវិញគ្រប់3ថ្ងៃនៅវេលាព្រឹកមួយស្ដេចក៏បរព្រះទីនាងទៅដល់ទីកំណើតនាងឧត្តរបុប្ផាទ្រង់តទៅឃើញទឹកក៏រងថ្លាឃើញបុប្ផាមួយឆាគ្រប់បែបហែលជ្រួច្រវ៉ាត់ធ្វើឲ្យទ្រង់សពព្រះハរតីនឹងចុះស្រង់ស្ដេចទើបមានព្រះបន្ទូលទៅរាជអាមាត្យទាំងពីរថាយើងចុះស្រង់ទឹកស្រះនេះឲ្យត្រជាក់ព្រះកាយសប្បាយព្រះតីសិនសឹមបន្តដំណើរទៅទៀតទើបអាមាត្យឈប់លេងវាជីឲ្យស៊ីស្មៅស្ដេចក៏ផ្លាស់ព្រះហស្ថទាំងព្រមទាំងរាជអាមាត្យទឹកក៏ត្រជាក់ធ្វើឲ្យទ្រង់មានកម្លាំងមែនរួចហើយក៏យាងចេញពីទឹកថ្លាផ្លាស់ព្រះហស្ថស្ដេចកាលណាស្ដេចក៏យាងទៅទតតាមមាត់ស្រះក៏ឃើញមានផ្លូវទូកព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះថាយីព្រៃនេះជាសំសានឋានស្ងប់ស្ងាត់ម្ដេចឡើយក៏មានផ្លូវមនុស្សដើរកាត់ដូច្នេះស្ដេចក៏មានបន្ទូលទៅអាមាត្យថាពួកឯងនៅចាំយើងទីនេះចុះយើងដើរទៅមើលទីនោះបន្តិចស្ដេចយាងតាមផ្លូវព្រះឥសីនោះទៅងាយបន្តិចក៏រកក្រឡេកឃើញអាស្រមស្ដេចគិតក្នុងព្រះទ័យថារោងនេះជារោងអ្វីជាផ្ទះព្រានព្រៃទេដឹងព្រះអង្គចេះតែយាងចូលទៅឯព្រះឥសីកំពុងឆាន់ព្រះកាយាឯនាងឧត្តរបុប្ផាអង្គុយគាល់លោកតាលុះស្ដេចយាងដល់ទទួលនាងក្រឡេកភ្នែកមកឃើញទាន់នាងក៏ស្ទុះចូលបន្ទប់ព្រះឥសីសួរនាងថាដេចក៏ចៅស្ទុះចូលទៅក្នុងលឿនម្លេះនាងនិយាយតិចទូលលោកតាថាមានមនុស្សពីណាដើរចូលមកឥសីក៏បែរព្រះភ័ស្ត្រយល់ដូចនាងទូលមែនឯព្រះរាជាលុះដល់ច្បាស់ដូច្នេះហើយក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះឥសីក៏ឈប់ឆាន់សួរទៅស្ដេចថាណែចៅតើចៅមកពីណាបានជាចូលមកដល់ទីនេះទើបស្ដេចទូលឥសីថាខ្ញុំព្រះករុណាមកពីនគរកតសីលាឥសីឆ្វេងយល់នៃមួយរំពេចថានេះគឺជាស្ដេចទើបឥសីសួរស្ដេចទៀតថាស្ដេចចៅមកនេះប្រាថ្នាអ្វីព្រះបាទសោទាត់ទូលឥសីតាមដំណើរឥសីឆ្វេងយល់សពគ្រប់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវជាគូនឹងនាងឧត្តរបុប្ផាលោកក៏ហៅចៅស្រីឲ្យចេញមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជាតែនាងជាស្រីមានលក្ខក៏ចេញមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជាតាមពុទ្ធដីកាព្រះអង្គក្រឡេកយល់នាងក៏យល់ពីព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គច្បាស់ហើយចាប់ចិត្តទៅវិញទៅមកទើបព្រះឥសីមានពុទ្ធដីកាថាដាច់ចៅនេះហើយដែលជាគូនឹងនាងតាំងពីអតីតជាតិមកម្លេះគ្រានោះឥសីសួររកសេនាហៅមកពលព្រោះបាទសោទាត់ទូលថាព្រះករុណាខ្ញុំយកតែអាមាត្យ2នាក់មកជាមួយទេឥឡូវឲ្យឈប់ចាំនៅមាត់ស្រះឯណោះត្រង់ថាខ្ញុំព្រះករុណាត្រូវជាគូស្រករនឹងនាងក៏ស្រេចតែលោកតាចុះបើសពព្រះតីយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើតាមទាំងអស់ឥសីបញ្ជាទៅវិញថាបើដូច្នេះស្ដេចចៅហើយទៅសង់រោង3ល្វែងហើយរកផ្កាឲ្យបាន7 ពណ៌យកមកចងគុំជា3បាច់ទុកឲ្យតាទៅប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធសុខសប្បាយតទៅស្ដេចព្រះស្ដាប់ដីកាហើយក៏រុះរាន់ថ្វាយបង្គំលាលោកតាមកដល់ទីកន្លែងស្រះដែលអាមាត្យចាំហើយនាំអាមាត្យទៅកាន់ព្រះពន្លាជ័យវិញបញ្ជានាយមើលសេនាគ្រប់ក្រុមឲ្យរៀបចំសង់រោង3ល្វែងតាមបង្គាប់តាឥសីលុះសង់រួចស្រេចកាលណាក៏ឲ្យក្បួនទ័ពព្រមទាំងភ្លេងតន្ត្រីលេងពីរោះរំដំទៅដង្ហែនាងឧត្តរបុប្ផាពីអាស្រមឥសីនិមន្តទាំងព្រះឥសីឡើងគង់ព្រះដើម្បីដង្ហែមកកាន់ព្រះពន្លាលុះដល់ព្រះឥសីតាំងសូត្រទឹកមុនហើយបាចផ្កា7 ពណ៌នោះថ្វាយពរជ័យដល់គូស្រករថ្មី3ថ្ងៃតមកទើបព្រះអង្គនិងនាងជាយាថ្វាយបង្គំលាលោកតានាងក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកអាល័យលោកតាព្រោះតាំងពីកើតមកពុំដែលបែកទៅណាសោះឥឡូវមិនដឹងជាពេលណានឹងបានមកថ្វាយបង្គំលោកតាវិញទេគ្រានោះឥសីផ្ដាំនាងថាបើនាងទៅដល់ប្រាសាទហើយមុននឹងឡើងលើប្រាសាទនាងត្រូវអោបសត្វឆាមាហើយដើរពាត់ប្រទក្សិណប្រាសាទ3ជុំរួចសឹមឡើងទៅក្នុងប្រាសាទនោះទើបនាងបានសុខមានសេរីសួស្តីនាងស្ដាប់សពគ្រប់ហើយក៏លាចេញទៅ
លុះដល់ព្រះរាជវាំងហើយមុននឹងចូលដល់ព្រះរាជដំណាក់ព្រះនាងបានធ្វើតាមបណ្ដាំលោកតាឥសីឥតមានឆ្គងក៏បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនរហូតតទៅទំនងដោយសារតែរឿងនេះទេដឹងបានជាខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់មួយក្នុងពេលពិធីឡើងផ្ទះថ្មីគឺគេនិយមអោបឆ្មាមួយហើយដើរប្រទក្សិណផ្ទះ3ជុំហើយស្រេចទើបគេឡើងផ្ទះនោះនៅរឿងមូសខ្លាអស់លក្ខរដូវវស្សាមកដល់ភ្លៀងធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យទឹកដក់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងមេមូសខ្លាបានហើរប្រកាសតាមជម្រករបស់មូសនានាទាំងឡាយឲ្យដឹងថានេះជារដូវដែលយើងត្រូវបង្កើតកូនចៅហើយក្រុមមេមូសបានប្រកាសពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយលុះមកដល់ភូមិមួយក្រុមមេមូសបានប្រាប់ដល់កូនចៅវាថានេះជារដូវដែលយើងត្រូវបង្កើតកូនចៅហើយពេលនោះមានមូសមួយក្រុមតូចមានរូបរាងស្គមស្គាំងជើងវែងតបថានៅទីនេះពួកខ្ញុំស្ទើរតែក្រៀមក្រពះអស់ទៅហើយដោយសារតែអ្នកភូមិលុបកន្លែងទឹកដក់និងប្រើមុងការពារមិនអាចឲ្យយើងចូលខំនិងមិនអាចបង្កើតកូនចៅបានឡើយមេមូសតបមិនអីទេសូមហៅគ្រួសារមូសទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតបន្តិចក្រោយមកមូសទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាហើយមេមូសបានប្រាប់ពីល្បិចកលនិងពេលវេលាខ្លះដើម្បីខំមនុស្សមេមូសប្រាប់ទៅកូនចៅវាថាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ត្រូវដឹងថាពេលថ្ងៃមនុស្សមិនដែលដេកក្នុងមុងទេដូចនេះយើងឆ្លៀតពេលខំជញ្ជក់ឈាមឲ្យឆ្អែតទៅមេមូសនិយាយមិនទាន់ចប់ផងស្រាប់តែមានសំឡេងមួយឮបន្លឺឡើងគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរតោះពួកយើងទៅមូសទាំងអស់ក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅជញ្ជក់ឈាមមនុស្សរៀងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានឱកាសបានបង្កើតកូនចៅយ៉ាងច្រើនទៀតផងក្រោយមកមានកុមារម្នាក់ឈ្មោះភិរមមានអាការៈក្តៅខ្លួនមានកន្ទួលលើស្បែកមិនចង់បរិភោគអាហារសោះមីងសយជាម្ដាយភ័យណាស់ដោយឃើញជំងឺរបស់កូនកាន់តែធ្ងន់ទៅគាត់ក៏យកចេកមួយស្និតទៅបន់ស្រន់អ្នកតាអោអ្នកតារក្សាទឹកដីកន្លែងនេះសូមលោកជួយកូនប្រុសខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយផងខ្ញុំនឹងសែនមាន់ស្ងោរដល់អ្នកតាមីងសយបន់ស្រន់អ្នកតាម្ដងហើយម្ដងទៀតភិរុនក្តៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងឃើញដូច្នេះពូសំជាឪពុកក៏ប្រញាប់បីកូនទៅមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយនិយាយទៅកាន់ពូសំថាកូនរបស់ពូកើតជំងឺគ្រុនឈាមហើយគ្រូពេទ្យបន្តទៀតថានេះបណ្ដាលមកពីការមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយដេកពេលថ្ងៃមិនបានចងមុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកគ្រូពេទ្យឲ្យដំបូន្មានទៅពូសំថាផ្ទះរបស់ពូពិតជាមានមូសច្រើនហើយមើលទៅដូច្នេះពេលពូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមពូរៀបចំក្នុងផ្ទះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសរបស់របរដែលសុកឬក៏ចង្អៀតខ្មៅងងឹតឲ្យសម្អាតឡើងវិញនៅជុំវិញផ្ទះត្រួតពិនិត្យមើលរបស់ណាដែលមានទឹកដក់ត្រូវកប់ឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យមូសមានឱកាសបានបង្កើតកូនមិនតែប៉ុណ្ណោះពូត្រូវលាងសម្អាតពាងទឹកឬអាងទឹកជាប្រចាំត្រូវគ្របឲ្យជិតហើយដាក់ថ្នាំអាល់ប៊ែតការពារមូសពងផងក្រោយពីលោកគ្រូពេទ្យបានបញ្យល់ហើយពីពូសំក៏យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយភិរមក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញដែរឪពុកម្ដាយភិរមបាននាំគ្នារៀបចំផ្ទះកប់របស់របរចាស់ហើយលាងសម្អាតពាងទឹកជាប្រចាំជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់បានពន្យល់ប្រាប់ដល់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាឲ្យធ្វើតាមគាត់ទៀតផងពេលនោះមូសទាំងអស់មិនសប្បាយចិត្តសោះព្រោះវាមិនមានឱកាសល្អដូចមុនទៀតឡើយមេមូសក៏ប្រកាសដំណឹងនេះដល់កូនចៅរបស់វាថាកូនចៅទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចនៅភូមិនេះទៀតបានទេបើយើងនៅទីនេះទៀតយើងនឹងស្លាប់ផុតពូជជាពុំខានតោះយើងទៅតំបន់ផ្សេងទៀតមូសទាំងនោះប្រហែលជាទៅតំបន់ដែលប្អូនកំពុងរស់នៅហើយដូច្នេះប្អូនធ្វើតាមគ្រួសាររបស់ម្ដាយភិរមដើម្បីកម្ចាត់មូសខ្លាកំណាចនោះផង
រឿងសត្វរើសគ្នាធ្វើជាស្ដេចក្នុងបតនខណ្ឌបាំងបាត់ស្ងាត់កន្លងរំលងយូរណាស់មកហើយមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីក្នុងពិភពលោកនេះពុំទាន់មាននរណាមួយជាធំសម្រាប់ត្រួតត្រាគ្នានៅឡើយលុះចំណេរកាលមកខាងក្រោយទើបគេជំនុំគ្នាលើកមនុស្សម្នាក់ជាក្សត្រថ្វាយព្រះនាមថាព្រះសន្តិរាជឲ្យសោយរាជសម្បត្តិនិងគ្រប់គ្រងអាណាចក្រប្រជានុរាស្ត្រតទៅពួកសត្វទាំងឡាយគឺសត្វមរឹកបក្សីនិងមច្ចជាតិកាលបើបានឃើញមនុស្សមានស្ដេចមួយអង្គសម្រាប់ត្រួតត្រាប្រជារដ្ឋទូទៅដូច្នេះក៏នាំគ្នាផ្អើលឆោឡោជ្រួច្របល់ប្រកោកប្រកាសឲ្យពិភពលោកគឺមនុស្សនិងសត្វទាំងអស់ដឹងថាពួកខ្លួននេះពុំទាន់មានស្ដេចសម្រាប់ត្រួតត្រានៅឡើយដើម្បីឲ្យពិភពលោកជួយគិតគូរអំពីពួកខ្លួននេះខ្លះផងមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សទាំងអស់ក៏នាំគ្នាជួយគិតគូររើសរកស្ដេចឲ្យពួកសត្វទាំងនោះគេបានតាំងរាជសីហ៍ដែលជាសត្វខ្លាំងពូកែមានឫទ្ធិឫទ្ធិអង្គអាចមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងចរិយាស្រគត់ស្រគំជាងគេធ្វើជាស្ដេចនៃសត្វមរឹកពួកសត្វមរឹកទាំងឡាយពេញចិត្តនឹងស្ដេចរបស់ខ្លួននេះដោយឥតមានប្រកែកអ្វីឡើយពួកសត្វត្រីគេបានតាំងអនុត្តមមច្ឆាដែលជាត្រីធំជាងគេឲ្យធ្វើជាស្ដេចនៃមច្ឆាជាតិទាំងអស់ពួកសត្វមច្ឆាក៏ទទួលយកដោយពេញចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងឯពួកបក្សីលុះបានមកជំនុំរើសរកសត្វនឹងធ្វើជាស្ដេចនៃបក្សីទាំងពួងស្រាប់តែមានបេក្ខជនពីររូបឈរឈ្មោះឲ្យគេតាំងគឺសត្វក្អែកមួយនិងសត្វមៀមមួយសត្វទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានសត្វជាបរិវារយ៉ាងច្រើនរៀងខ្លួនសត្វទាំងពីរនេះមានគំនិតចង់ធ្វើជាស្ដេចដូចគ្នាម្លោះហើយក៏បែកជាពួកដើរឃោសនាប្រកួតប្រជែងអួតតែបកពួករបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដើរឃោសនាបន្ធុះបង្អាប់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងក្អែកពោលពាក្យថានរណានឹងឲ្យសត្វមៀមធ្វើស្ដេចកើតបើភ្នែកវាធំម្លឹងនោះតែកាលណាវាបានធ្វើជាស្ដេចលើបក្សីផងទាំងពួងវានឹងបំភ្លេចបំផ្លាញអស់បក្សីផងនានាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿខ្ញុំអ្នកមើលតែភ្នែកវាទៅយើងគង់តែយល់បានថាវាជាសត្វកាចយំខ្នងប្រាកដមែនឯពួកសត្វមៀមក៏ឃោសនាបង្អាប់ទៅសត្វក្អែកវិញថាយើអាសត្វក្អែកខ្មៅទាំងឆ្អឹងឯងនេះជាសត្វខ្មៅមិនមែនខ្មៅតែរោមស្លាបនិងសាច់តែប៉ុណ្ណោះទេខ្មៅរហូតដល់ចិត្តគំនិតទៀតបើនរណាតែងតាំងអាសត្វក្អែកឲ្យធ្វើជាស្ដេចក្អែកនេះវានឹងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនលើសត្វនានាជាពុំខានព្រោះអានេះចិត្តខ្មៅណាស់ជាសត្វធ្លាប់រកស៊ីពុំតាមសមាជីវរទេវារកស៊ីតែលួចឆក់របស់គេជាអាហារបើវាបានធ្វើស្ដេចវានឹងលួចឆក់ហើយវាទៅសង្កត់កគេយកស៊ីទាំងភ្នែកស្រស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតវែងឆ្ងាយទេមើលតែរបស់វាស៊ីសពថ្ងៃនឹងចរិយាក្រឡេងក្រលើមនិងសម្បល់ស្បែកវាទៅគង់ដឹងហើយបេក្ខជនក្អែកនិងមៀមឃោសនាប្រឆាំងគ្នាយ៉ាងនេះរហូតទាល់តែបែកជាបពុយ៉ាងធំកើតជាចំនួនប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទើបពួកគេសពទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្តដៃជើងខាងបពុណាក៏ជំនុំគ្នាតាំងសត្វហង្សឲ្យធ្វើជាស្ដេចនៃសត្វបក្សីទាំងអស់រហូតមកព្រោះហេតុនេះបានជាក្អែកនិងមៀមចេះតែស្អប់គ្នាដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះជាប់ជាទម្លាប់មួយដែលចែកសត្វជាពួករកស៊ីពេលយប់និងសត្វរកស៊ីពេលថ្ងៃហើយសត្វទាំងពីរពួកនេះឃើញគ្នាមិនបានឡើយរឿងចាបដូនតារឿងនេះអប់រំមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីសុជីវធម៌ក្នុងគ្រួសារត្រូវមានរឹកពីស្លូតបូតគោរពចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាលោកយាយឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិជាដើមជាងនេះទៅទៀតត្រូវចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវខឹងច្រឡោតតោងតាងប្រើអំពើហិង្សាដោយប្រការណាមួយឡើយយ៉ាងណាមិញពាក្យចាស់ពោលថាខឹងខុសខឹងខូច
ខឹងខាតជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវភ្ជុំគេតែងតែសង្កេតឃើញមានសត្វចាបដូនតាស្រែកយំទ្រហឹងអើងអាប់គួរឲ្យស្រណោះតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសត្វនេះមានរឿងនិទានដំណាលថាអស់កាលជាយូរមកហើយនៅជនបទដាច់ស្រយាលមានដូនចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងខ្ទមជាមួយនឹងចៅកំសត់ម្នាក់ឈ្មោះអៅយ៉ាងសុខសប្បាយក្រោមការជួយទំនុកបម្រុងអាហារពីចៅប្រុសជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកយាយមានវ័យចំណាស់ទៅហើយគាត់បានត្រឹមធ្វើម្ហូបអាហារប៉ុណ្ណោះចំណែកចៅប្រុសជាអ្នកចេញទៅក្រៅរកនេសាទឬបេះផ្លែឈើជាដើមថ្ងៃមួយស្រុកភូមិកើតធុរភិក្សធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិខ្វះខាតអាហារជាច្រើនបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាទៅជីកក្ដួចនៅឯព្រៃដើម្បីយកមកលាយជាមួយបាយក្នុងគ្រានោះកំឡោះម៉ៅក៏បានសុំជីដូនទៅជាមួយអ្នកភូមិដែរពួកគេធ្វើដំណើរទៅជីកក្ដួចនៅតាមជើងភ្នំដែលមានព្រៃល្បាស់តូចៗមានស្លឹកស៊ុបទៅទ្រុបសម្បូរទៅដោយវល្លិក្ដួចមានដើមជាច្រើនអ្នកភូមិនិងកំឡោះម៉ៅបាននាំគ្នាជីកក្ដួចដោយចិត្តរីករាយពួកគេដើរជីកក្ដួចបានមើមជាច្រើនមើមខ្លះធំប៉ុនក៏ដៃមើមខ្លះធំប៉ុនក៏ជើងនិងមើមខ្លះទៀតធំប៉ុនផ្លូវក៏មានដែរលុះរសៀលទុនទៀបទើបពួកគេនាំគ្នាប្រមូលមើមដាក់ស្បោងរៀងខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញជីដូនរបស់ម៉ៅបានចិត្តក្ដួចត្រាំទឹកទុកហាលថ្ងៃព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលចេះវិធីចិត្តក្ដួចពីម្ដាយរបស់គាត់បើសិនជាមិនចេះចិត្តទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពលជាក់ជាពុំខានព្រលឹមឡើងកំឡោះម៉ៅបានជួយស្រង់មើមក្ដួចពីទឹកដាក់ហាលថ្ងៃពីកន្ទេលស្លឹកត្នោតកំឡោះម៉ៅមានសេចក្តីរីករាយណាស់ព្រោះគេគិតថានឹងអាចទុកហូបបានយូរថ្ងៃទម្រាំតែដល់ស្រូវឆ្នាំថ្មីប្រមូលផលបន្ទាប់ពីកំឡោះម៉ៅជួយហាលក្ដួចរួចហើយក៏ចេញទៅជីកក្ដួចជាមួយអ្នកស្រុកទៀតលុះដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃកងភ្នំកំឡោះម៉ៅក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលនោះក៏ស្រាប់តែឃើញមើមក្ដួចដែលហាលថ្ងៃតាំងពីព្រឹកមានតែមួយល្អីក្រៀងនាយម៉ៅគិតថាប្រកាសជាជីដូនលួចហូបឬយកក្ដួចនេះទៅណាហើយទើបសួរដេញដោលជីដូនថាលោកយាយក្ដួចទៅណាអស់ហើយហេតុអ្វីក៏តិចម្លេះជីដូនតបដោយខ្លាចចិត្តរអាចៅកាលបើស្ដាប់ឮសម្ដីខ្លាំងរបស់ចៅក្ដួចនេះវាស្វិតអស់ហើយណាចៅយាយខំប្រមូលបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចៅកំឡោះកាលបើស្ដាប់ឮសម្ដីជីដូននិយាយដូច្នេះក៏និយាយដោយទោសៈមកជីដូនវិញថាខ្ញុំមិនជឿទេប្រកាសជាយាយលួចហូបអស់ជាមិនខានទើបក្ដួចពីកន្ទេលនៅត្រឹមតែមួយល្អីទៅវិញខ្ញុំមិនជឿលោកយាយទេលោកយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលផងចៅប្រុសអកតញ្ញូម្នាក់នេះក៏ទាញដំបងឈើមួយគង់នៅក្បែរនោះមកវាយលោកយាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជីដូនខំនិយាយប្រាប់ហេតុផលយ៉ាងណាក៏មិនព្រមស្ដាប់យាយកំសត់នៅតែស្រែកថាក្ដួចស្វិតទេចៅជាពាក្យដដែលដោយអត់និយាយពាក្យផ្សេងក្រៅពីពាក្យស្វិតទេចៅនោះឡើយមុនពេលស្លាប់ជីដូនកំសត់និយាយទាំងមានឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនប្រាប់ចៅថាក្ដួចស្វិតទេចៅនិយាយបានប៉ុណ្ណេះលោកយាយក៏ស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលនោះដែរព្រះឥន្ទក៏បានមកប្រោះលោកយាយកំសត់ឲ្យคล้ายទៅជាសត្វចាបមួយមានឈ្មោះថាចាបដូនតាដែលគេអាចស្ដាប់នៅពេលដែលវាស្រែកហៅថាចៅជួនកាលគេស្ដាប់ឮវាស្រែកថាស្វិតទេចៅយ៉ាងកំសត់ខ្លោចផ្សានៅលើមែកឈើចាប់តាំងពីពេលនោះមកចាបដូនតាតែងតែមកលេងជាមួយកូនចៅនៅពេលរដូវភ្ជុំតែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅឯព្រៃភ្នំហេមពៀនឯណោះវិញចាបដូនតានេះគឺមកលេងកូនចៅក្នុងឱកាសមួយឆ្នាំតែម្ដងគត់រឿងសត្វប្រលង្កាកាលពីព្រេងនាយមានក្សត្រមួយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះអគ្គ
ជាយាប្រកបដោយរូបឆោមពណ៌ល្អស្រស់តែព្រះអង្គពុំទាន់មានព្រះរាជបុត្រសោះថ្ងៃមួយទ្រង់ហៅហៅចូលមកគុនគូដើម្បីរៀបធ្វើពិធីយ៉ាងណាឲ្យបានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គតាហៅចូលថ្វាយទំនាយគឺសូមព្រះអង្គរៀបពិធីពលីកាបួងសួងចំពោះទេវតាដើម្បីសម្បត្តិដោយមានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាឱឡារិកផងដោយឫទ្ធានុភាពនៃការបួងសួងព្រះអង្គក៏បានព្រះរាជឱរសមួយអង្គប្រកបដោយរូបឆោមស្អាតបាតល្អណាស់គួរជាទីសប្បុរសរតីនៃព្រះវររាជបិតាមាតាយ៉ាងក្រៃលែងលុះព្រះរាជកុមារបានព្រះជន្ម7ព្រះវស្សាហើយមានពេលមួយនោះព្រះវររាជមាតាទ្រង់ភ្នក់ព្រះハរតីចង់នាំព្រះរាជបុត្រចេញទៅក្រសាលក្នុងឧទ្យានព្រះនាងក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះស្វាមីនាំព្រះរាជបុត្រចេញទៅដោយមានព្រះរាជបរិវារហែហោមផងជាគ្រោះអាក្រក់ពេលនោះមានក្រត់មួយហើរស្វែងរកអាហារសពទិសទីស្រាប់តែមកប្រទះឃើញឧទ្យានដែលមានមនុស្សអ៊ូអរផងនោះសត្វក្រត់ចង្រៃក៏ចុះមកចាប់ឆក់ចាប់យកព្រះរាជកុមារពីកណ្ដាលចំណោមមនុស្សនោះទៅព្រះមាតាទ្រង់រន្ធត់ស្លុតព្រះតីយ៉ាងខ្លាំងដោយនឹកស្ដាយព្រះរាជបុត្របណ្ដូលហឫទ័យព្រះនាងនាំបរិវារតាមមើលសត្វចង្រៃដែលចាប់យកព្រះរាជកុមារនោះទៅឃើញថាវាហើរឆ្លងសមុទ្រយ៉ាងឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកលុះអស់សេចក្តីសង្ឃឹមហើយព្រះនាងទ្រង់យ៉ាងត្រឡប់មកព័ត៌មានយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះទៅថ្វាយព្រះស្វាមីព្រះអង្គឈឺចិត្តក្រៃលែងក៏ចាត់ចែងឲ្យហោរាមកគុនគូអំពីជោគវាសនានៃព្រះរាជបុត្រតាហោបានថ្វាយទំនាយថាព្រះរាជកុមារមិនទាន់អស់ព្រះជន្មទេសត្វនេះវានឹងត្រូវអដំណើរនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាមិនខានក្រោយមកជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យធ្វើភេរីចរបាវគង់បាវឈ្មោះរកអ្នកខ្លាំងពូកែមានរិទ្ធអាចឆ្លងសមុទ្រទៅតាមយកព្រះរាជកុមារឲ្យបានពីក្រត់មកវិញគ្រានោះគ្មានមនុស្សណាហ៊ានធានាខ្លួនជួយយកអាសាព្រះអង្គសោះនាំឲ្យពួកភេរីចរចេះតែដើរទៅរហូតដល់មាត់សមុទ្រពេលនោះស្រាប់តែនាងណាំគ្រីស្ទដែលរស់នៅត្រង់ឆ្នេរសមុទ្រនោះក៏មកប្រកាសខ្លួនចំពោះព្រះរាជបម្រើហើយសូមធានាខ្លួនទៅតាមយកព្រះរាជបុត្រឲ្យទាល់តែបានក្រុមរាជបម្រើក៏នាំដំណឹងនេះទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងអំណរពុនប្រមាណចំពោះណាំគ្រីស្ទដែលមានសេចក្តីអង់អាចក្លាហានហើយព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថានឹងប្រោសប្រទានទ្រព្យដ៏មានតម្លៃជារង្វាន់ចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់នាងនៅពេលណាដែលនាងយកបានព្រះរាជបុត្រមកវិញនាងណាំគ្រីស្ទក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជាចេញទៅថ្លែងពីសត្វក្រត់ដែលឆាបយកព្រះរាជកុមារនោះទៅលុះឆ្លងផុតសមុទ្របានទៅដល់កោះមួយក៏ប្រទះនឹងខ្យល់ព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងវក់វីធ្វើឲ្យសត្វនោះរបូតជ្រុះព្រះរាជកុមារពីដៃក៏ធ្លាក់ទៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះទៅតែព្រះរាជកុមារនៅគង់ព្រះជន្មនៅឡើយគ្រាន់តែទ្រង់សន្លប់បាត់ស្មារតីប៉ុណ្ណោះក្រោយដែលបានត្រូវទឹកសន្សើមអស់មួយយប់ព្រះអង្គក៏មានព្រះស្មារតីឡើងវិញគ្រុឌមិនអស់ចិត្តនឹងជ្រុះអាហារពីដៃចេះតែខំហើរឆ្វែលរកកន្លែងដែលជ្រុះធ្លាក់នោះប៉ុន្តែជាភ័ព្វល្អរបស់ព្រះរាជកុមារគ្រុឌរកទ្រង់ពុំឃើញឡើយចំណែកនាងណាំគ្រីស្ទក្រោយដែលបានស្ដាប់ដំណឹងពីពួកអ្នកដែលបានឃើញចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទិសដែលគ្រុឌឆក់កុមារនោះហើយនាងក៏មិនបង្អង់ឡើយនាងត្រាច់ទៅដល់កោះនោះស្រាប់តែក្រឡេកទៅឃើញព្រះរាជកុមារនៅគង់តែឯងកណ្ដាលឆ្នេរខ្សាច់នាងណាំគ្រីស្ទប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅនិយាយទូលតាមដំណើរឲ្យព្រះរាជកុមារស្គាល់ខ្លួននាងរួចក៏នាំព្រះរាជកុមារឲ្យតោងកហែលឆ្លងសមុទ្រត្រឡប់មករកនគរវិញលុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រដោយរលកទឹកវាយខ្លាំងកន្ទុយក្បិនរបស់នាងក៏របូតចេញនាងក៏ងាកស្រវាចាប់ទាញក្បិនធ្វើឲ្យព្រះរាជកុមារឆ្លក់ក្នុងទឹកខ្សែព្រះជន្មទៅនាងណាំគ្រីស្ទភ័យខ្លាំងណាស់ណាខ្លាចព្រះរាជាយកទោសណាខ្លាចស្ដាយព្រះរាជកុមារផងនាងក៏អត់ដង្ហើមស្លាប់ក្នុងពេលនោះជាមួយគ្នាទាំងព្រះរាជកុមារតោងក៏ជាប់ទៅផងអ្នកទាំងពីរក៏คล้ายទៅជាសត្វប្រលង្
កាសរហូតមកហេតុនេះហើយបានជាសត្វឈ្មោលនោះមានខ្លួនតូចរស់នៅតែលើខ្លួនញីពឹងប្រាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារញីមកដល់សពថ្ងៃគេច្រើននិយាយថាសត្វប្រឡាំងកាសឈ្មោលបើធ្លាក់ពីលើខ្នងញីវានឹងស្លាប់រឿងសត្វរមាសកាលនោះមានស្ដេចមួយអង្គមាននាមពុំប្រាកដទ្រង់មានជាប់ជំពាក់ព្រះតីប្រតិព័ទ្ធលើនារីម្នាក់ឈ្មោះនាងមុខរាជយប់មួយព្រះអង្គទ្រង់គង់លើរមាសជាទីនាងជាមួយអាមាត្យធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅនាងមុខរាជនោះទៅបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញស្រីម្នាក់មានរូបរាងនិងភិនភាគដូចនាងមុខរាជតែលុះព្រះអង្គពិនិត្យយូរទៅក៏យល់ឃើញថាច្រឡំទេទើបព្រះអង្គទ្រង់យាងហួសទៅប្រញាប់ឲ្យដល់ទិសដៅឆាប់កាលបើបានទៅដល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យនាយទុំជាអាមាត្យចងរមាសនៅក្រោមដើមក្រសាំងហើយព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងមុខរាជនាងនោះកាលបើឃើញស្ដេចយាងមកដល់ក៏ស្ទុះមកគួរសំណេះសំណាលនឹងព្រះមហាក្សត្រតាមការលោកីហើយក៏បង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គយាងមកនេះដោយសារពាហនៈអ្វីពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់តបថាបងមកដោយរមាសឥឡូវចងទុកនៅក្រោមដើមក្រសាំងឯណោះពេលនោះសត្វរមាសស្ដាប់មិនច្បាស់ឮខ្លះមិនឮខ្លះឮត្រង់កន្ទុយពាក្យថាដើមក្រសាំងក៏តូចចិត្តយល់ថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់យាងដោយដើមក្រសាំងទៅវិញពុំមែនមកដោយសារខ្លួនម្លោះហើយក៏កើតចិត្តអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាខ្លាំងដោយនឹកឃើញថាខ្លួនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គណាស់ខំយកអាសាព្រះអង្គជូនមកទាំងយប់អាត្រៀតងោកងុយយ៉ាងណាក៏ស៊ូទ្រាំឥឡូវស្ដេចទៅជាថាយាងមកដោយដើមក្រសាំងទៅវិញលុះរមាសគិតតូចចិត្តខ្លាំងដូច្នេះហើយក៏ស្ទុះបោលបំដាច់ចំណងយ៉ាងលឿនតម្រង់ទៅព្រៃធំផ្ដាច់ញាក្នុងចិត្តថាលែងត្រឡប់មកនៅពឹងពាក់នឹងមនុស្សតទៅទៀតហើយឯនាយទុំជាអាមាត្យខំរត់តាមហើយស្រែកអង្វរយ៉ាងណាក៏រមាសមិនព្រមងាកសោះគិតតែខំបោលសម្រុកចូលព្រៃតែម្ដងនាយទុំក៏រត់តាមជាប់ពីក្រោយដែរព្រះមហាក្សត្រកាលបើទ្រង់ជ្រាបថារមាសបោលបំដាច់ខ្សែដូច្នេះហើយស្ដេចក៏ទ្រង់យាងតាមទៅដែរនាយទុំបានរត់តាមទៅដល់វាលមួយក៏ស្រវាចាប់តោងកន្ទុយរមាសជាប់តែរមាសមិនព្រមឈប់នាយទុំបានយកជើងធាក់ដីជ្រែងក៏របើកដីទៅទាំងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតយល់ដូច្នេះទ្រង់ក៏ស្រែកប្រាប់ទៅទុំថាទុំលែងទុំឮបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រហើយទើបហ៊ានលែងរមាសនោះឯរមាសក៏បោលចូលព្រៃបាត់ដោយជាប់ទាំងអានដែលចងដោយដិនទៅផងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាតាមក្រោយដល់រមាសនោះថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពូជអាឯងនេះត្រូវតែស៊ីបន្លាជាអាហារនិងផឹកតែទឹកល្អក់ជាដរាបព្រោះហេតុនេះឯងទើបសត្វរមាសទាំងឡាយមានសាច់មួយស្រទាប់នៅលើខ្នងមើលទៅដូចជាកំរាលហើយមានសន្តានកំពីកកំពកដូចសម្បកឈើថែមទាំងបរិភោគបន្លាជាអាហារនិងផឹកតែទឹកល្អក់ដល់សព្វថ្ងៃចំណែកត្រង់កន្លែងដីដែលរបើកទាំងផ្ទាំងដោយនាយទុំឈរជ្រែងនោះក៏คล้ายទៅជាបឹងមួយហៅថាបឹងទុំលែងជាប់រហូតមកឯភូមិរបស់នាងមុខរាជក៏ជាប់ហៅថាភូមិនាងមុខរាជរហូតមកដែរត្រង់កន្លែងដែលព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញស្រីម្នាក់ប្រហែលនាងមុខរាជក៏ឲ្យឈ្មោះថាភូមិប្រហែលឥឡូវនេះคล้ายទៅជាភូមិប្រហាលទៅវិញភូមិប្រហាលនេះនៅក្នុងឃុំតាឡូស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់រឿងកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3មានកូនខ្លាឃ្មុំ3កំពុងរស់នៅជាមួយមេរបស់វាក្រោយពីកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3ធំពេញវ័យពួកគេ
បានចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងនិងដើម្បីស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅផងដែរពេញមួយរដូវក្តៅពួកគេបានដើរត្រាច់ចរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រៃនិងនៅតាមវាលទំនាបនានាព្រមទាំងបានដើរលេងកម្សាន្តទៀតផងកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេពេញចិត្តនឹងជីវិតរស់នៅដោយឯករាជ្យនេះណាស់ព្រោះវាអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមអំពើចិត្តរាល់ពេលដែលពួកគេទៅដល់ទីណាឬកន្លែងណាពួកគេតែងតែទទួលនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅអំពីអ្នកផងទាំងពួងរដូវក្ដៅបានកន្លងផុតទៅបន្តិចម្ដងទៅហើយរីឯអ្នកស្រុកវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបស់របរផ្សេងសម្រាប់រដូវត្រជាក់ដូចជាត្រៀមអាហារទុកនិងធ្វើជំរកស្នាក់នៅឲ្យបានកក់ក្ដៅរដូវភ្លៀងបានកន្លងផុតទៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក៏ចូលមកដល់ចំពោះកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3នេះក៏មានតម្រូវការធ្វើទីជំរករបស់ខ្លួនសម្រាប់រដូវរងាដែរពួកគេក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតគឺតែងតែធ្វើការចាប់ពីនេះពីនោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវរស់នៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់រងាញ័រញាក់ពុំខានដោយសារតែគ្មានដំបូលជ្រកពួកគេបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរតែធ្វើដោយឡែកកូនខ្លាឃ្មុំបងខ្ជិលជាងគេវាបាននិយាយយ៉ាងប្រងើយថាបងនឹងប្រមូលចំបើងមកធ្វើជាខ្ទមតូចមួយព្រោះវាចំណាយពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីសង់ខ្ទមមួយនេះប៉ុន្តែកូនខ្លាឃ្មុំទី3មិនយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់បងធំវាឡើយវានិយាយដោយមិនពេញចិត្តថាខ្ទមប្រភេទនេះងាយនឹងដួលរលំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកូនខ្លាឃ្មុំបងមិនស្ដាប់យោបល់របស់ប្អូនវាឡើយកូនខ្លាឃ្មុំទី2មិនសូវខ្ជិលខ្លាំងពេកទេវាមានគំនិតចង់សង់ផ្ទះមួយដែលធ្វើអំពីឈើហេតុនេះវាក៏បានទៅរកឈើល្អៗមកធ្វើផ្ទះឬសូរក្ដុំក្ដាំងវាត្រូវចំណាយពេលតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាយដែកគោភ្ជាប់ទៅលើឈើទាំងនោះហើយសង់ឲ្យបានជាផ្ទះមួយរស់នៅតែម្នាក់ឯងចំណែកកូនខ្លាឃ្មុំទី3វិញនៅតែមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះផ្ទះដែលធ្វើអំពីឈើនោះឡើយវាហាក់មានប្រាជ្ញាជាងបងរបស់វានិយាយប្រាប់បងវាថានេះមិនមែនជារបៀបក្នុងការសាងសង់ផ្ទះឡើយកូនខ្លាឃ្មុំតូចយល់ឃើញថាផ្ទះត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងភ្លៀងខ្យល់ហើយសំខាន់បំផុតទៅទៀតនោះគឺគួរតែអាចការពារយើងរួចផុតពីសត្វចចកបានទៀតផងវាក៏ដឹងដែរថាដើម្បីសង់ផ្ទះប្រភេទនេះបានគឺត្រូវប្រើពេលយូរនិងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ដោយចំណាយកម្លាំងច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅផ្ទះរបស់ខ្លាឃ្មុំទី3ក៏លេចចេញជាទ្រង់ទ្រាយឡើងដោយការរៀបបន្តឥដ្ឋមួយដុំបងប្រុសរបស់វាទាំងពីរតែងតែមកលេងប្អូនជាញឹកញាប់ដោយមានការងឿឆ្ងល់ហើយនិយាយនឹងប្អូនថាចាំបាច់ខំធ្វើការខ្លាំងដល់ម្លឹងហើយអ្វីក៏ឯងមិនមកលេងជាមួយនឹងបងប៉ុន្តែខ្លាឃ្មុំតូចនៅតែកំពុងរៀបឥដ្ឋរូបនេះចចេះខ្លាំងណាស់វាបាននិយាយថាទេខ្ញុំត្រូវតែសង់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំឲ្យរួចរាល់សិនផ្ទះនេះត្រូវតែរឹងមាំហើយថិតថេរបានយូរអង្វែងបន្ទាប់ពីនោះទើបខ្ញុំអាចទៅលេងជាមួយនឹងបងទាំងពីរដោយមិនបារម្ភក្រោយមកផ្ទះនេះក៏ត្រូវបានសង់រួចជាស្ថាពរមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាឃ្មុំតូចដ៏ឆ្លាតមួយនេះបានឃើញដានជើងចចកធំមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនេះកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3ក៏ប្រញាប់រត់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនតាមការប្រកាសអាសន្នពេលចចកមកដល់វាបានសម្ដែងនៅទឹកមុខដ៏កាចសាហាវនៅឯខ្ទមចម្បាំងរបស់កូនខ្លាឃ្មុំទី1ចចកបានស្រែកបញ្ជាទាំងស្រក់ទឹកមាត់ថាចេញភ្លាម កូនខ្លាឃ្មុំបងឆ្លើយតបវិញទាំងសំឡេងញាប់ញ័រថាខ្ញុំចង់នៅក្នុងផ្ទះជាងចចកក្រហមដោយកំហឹង
ចាំមើលចុះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងចេញមកក្រៅទាល់តែបានថាហើយចចកដកដង្ហើមចូលធ្វើឲ្យទ្រូងរបស់វាឡើងប៉ោងធំហើយផ្លុំបញ្ចេញខ្យល់មកក្រៅពេញមួយទំហឹងចំផ្ទះរបស់កូនខ្លាឃ្មុំធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់កូនខ្លាឃ្មុំទី3ដែលសង់ពីចម្បាំងប៉ើងខ្ទេចខ្ទីអស់ចចកនោះមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងដោយសារភាពឆ្លាតវៃរបស់វាចចករវល់តែសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកវាមិនបានដឹងថាកូនខ្លាឃ្មុំបងរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅផ្ទះប្អូនទី2របស់វាដែលធ្វើពីឈើពេលចចកដឹងថាកូនខ្លាឃ្មុំបានរត់គេចបាត់ហើយវាក៏មានអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងតែចចកមួយក្បាលនេះនៅតែព្យាយាមដេញចាប់កូនខ្លាឃ្មុំនោះដដែលកូនខ្លាឃ្មុំទី2បានចេញមកបើកទ្វារឲ្យបងប្រុសរបស់វាចូលទាំងផិតភ័យខ្លាឃ្មុំបាននិយាយថាបងសង្ឃឹមថាផ្ទះមួយនេះនឹងមិនដួលរលំទៅចុះតោះយើងខ្ទប់ទ្វារឲ្យជាប់នៅខាងក្រៅផ្ទះឈើចចកបានឮខ្លាឃ្មុំទាំងពីរជជែកគ្នាឥឡូវនេះវាមានខ្លាឃ្មុំដល់ទៅ2ក្បាលសម្រាប់ធ្វើជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់របស់វាហើយចចកមានអារម្មណ៍ស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងវាបានផ្លុំទ្វារផ្ទះឈើនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនបានសម្រេចចចកបានប្រើល្បិចកលដោយនិយាយកុហកកូនខ្លាឃ្មុំទាំងពីរនោះថាបើកទ្វារយើងគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយពួកឯងលេងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្លាឃ្មុំទាំងពីរស្រែកយំដោយការផិតភ័យហើយនាំគ្នាខំប្រឹងទប់ទ្វារឲ្យជាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងចចកក្រេបក្រាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយវាបដូរមធ្យោបាយផ្សេងទៀតវាបានដកដង្ហើមចូលយ៉ាងវែងហើយប្រើកម្លាំងជន់កំទេចផ្ទះឈើនោះឲ្យដួលរលំបាក់ផ្ទិចប៉ើងកំណាត់ឈើទៀតដូចសន្លឹកបៀកូនខ្លាឃ្មុំទាំងពីរឃើញផ្ទះបាក់អស់ក៏នាំគ្នារត់ទៅផ្ទះប្អូនដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋកូនខ្លាឃ្មុំពៅដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេវាបានមើលឃើញនៅហេតុការណ៍នេះតាមបង្អួចហើយវាក៏ប្រញាប់ទៅបើកទ្វារឲ្យបងវាដែលកំពុងរត់គេចពីចចកចូលផ្ទះរបស់ខ្លួនម្ដងនេះចចកបានចាប់ផ្ដើមយកញញួរមកវាយផ្ទះដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋនេះដោយសេចក្តីក្រេកក្រោធចចកមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងដោយផ្ទះមួយនេះមានភាពរឹងមាំជាងផ្ទះឯទៀតចចកបានផ្លុំម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូត2-3 លើកតែរាល់ការប្រឹងប្រែងរបស់វាមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះផ្ទះដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋនេះមិនរង្គោះរង្គើសូម្បីតែបន្តិចកូនខ្លាឃ្មុំតូចទាំង3បានឃើញចចកបរាជ័យបែបនេះក៏ឈប់ភ័យខ្លាចឥឡូវចចកហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់វាក៏សាកល្បងប្រើវិធីមួយទៀតចចកបានឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះនោះដើម្បីរកមើលកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3នាក់តាមបំពង់ផ្សែងផ្ទះបាយកូនខ្លាឃ្មុំដែលឆ្លាតជាងគេបានដឹងពីមធ្យោបាយរបស់ចចកវាក៏ប្រញាប់ដុតភ្លើងពីក្រោមពេលដែលចចកដាក់ជើងចូលក្នុងបំពង់ផ្សែងវាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តដែរព្រោះវាគិតថាការចូលតាមបំពង់ផ្សែងបែបនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាស្រែកថាឃ្លានចិត្តស្លាប់ទៅហើយត្រូវតែចុះទៅនៅខាងក្រោមបំពង់ផ្សែងចេះតែក្តៅខ្លាំងឡើងស្រាប់តែចចកធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងធ្វើឲ្យកន្ទុយរបស់វាឆេះឡើងប្រៀបដូចជាចន្លុះដែលកំពុងឆេះចចកខំពន្លត់ភ្លើងនោះណាស់វាបានស្រែកឮសូរសំឡេងញ៉ករៀងហើយខ្ញុំឈប់ចុះតាមបំពង់ផ្សែងនេះទៀតហើយបន្ទាប់មកវាក៏ខំរត់ចេញយ៉ាងលឿនដោយប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3សប្បាយចិត្តណាស់ពួកគេនាំគ្នារត់ជុំវិញផ្ទះពួកគេស្រែកជាងថាឡាចចកដល់ព្រៃផ្សែងនោះលែងហ៊ានត្រឡប់មកវិញទៀតហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលពួកគេជួបហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះមកកូនខ្លាឃ្មុំបងទាំង2នាក់ក៏បានដឹងពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនពួកគេក៏តាំងចិត្តខំធ្វើការដូចជាកូនខ្លាឃ្មុំប្អូនដែរមិនយូរប៉ុន្មានកូនខ្លាឃ្មុំបងទាំង2នាក់ក៏សង់បានផ្ទះធ្វើពីឥដ្ឋរួចរាល់ជាស្ថាពរចាប់តាំងពីពេលនោះមកចចកមិនដែលមកជិតផ្ទះពួកគេម្ដងទៀតឡើយប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយចចកបានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតគឺគ្រាន់តែដើរត្រាច់ចរមក
ដល់ដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះពេលវាឃើញផ្ទះថ្មទាំង3មានបំពង់ផ្សែងវាក៏នឹកឃើញការឈឺចាប់នៅពេលដែលត្រូវភ្លើងឆេះកន្ទុយរបស់វាហើយវាក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញទៅដោយសារឥឡូវកូនខ្លាឃ្មុំទាំង3មានសុវត្ថិភាពល្អពួកគេមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់កូនខ្លាឃ្មុំតូចដែលឆ្លាតជាងគេក៏បបួលបងប្រុសទាំង3ថាគ្មានការងារអ្វីដែលត្រូវធ្វើទៀតឡើយតោះពួកយើងនាំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តកាយទាំងអស់គ្នារឿងនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាបើយើងមិនចេះយើងគួរតែសួរអ្នកដែលចេះប្រាជ្ញាជាអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរឿងកូនទីទុយដ៏សែនឆ្លាតគ្រួសារទីទុយមួយរស់ក្នុងដើមឈើមួយឪពុកម្ដាយទីទុយស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនជាទីបំផុតនៅពេលដែលមានសត្វតូចធំដើរមកក្បែរកន្លែងពួកគេរស់នៅឪពុកម្ដាយទីទុយងាកក្បាលយឺតសម្លឹងដោយក្រសែភ្នែកមូលក្រឡង់ហើយស្រែកដោយសម្ដីទន់ភ្លន់យ៉ាងច្បាស់ថានរណាគឺជាការបង្រៀនដល់កូនរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែរៀននិយាយទុយទៅវិញកូនទីទុយបែរជាស្រែកថាហេតុអ្វីទៅវិញម្ដាយទីទុយស្ដីបន្ទោសកូនថាពុទ្ធូអើយកូនមិនអាចនិយាយពាក្យនេះតទៅទៀតបានទេកូនត្រូវតែនិយាយថានរណាទើបល្អណាកូនក្រោយមកមានទន្សាយមួយបានលោតមកចិត្តគល់ឈើកូនទីទុយបើកចំពុះធំហើយស្រែកច្បាស់ថាហេតុអ្វីទេកូនសំឡាញ់កូនច្រឡំមាត់ហើយឥឡូវកូនសាកល្បងម្ដងទៀតទៅមើលឪពុកបន្ទោសកូនទីបំផុតកូនទីទុយបើកចំពុះធំជាងមុនស្រែកថាហេតុអ្វីដដែលទន្សាយបាសស្លឹកត្រចៀកម្ខាងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលដែលវាចាកចេញទៅកូនទីទុយសម្លឹងមើលមុខឪពុកម្ដាយហើយនិយាយថាពុកម៉ែកូនអាចមើលឃើញសត្វនោះជានរណាប៉ុន្តែកូនគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេលោតមកឆ្លងកាត់ទីនេះឪពុកពន្យល់កូនដោយទន់ភ្លន់ថាយើងជាសត្វទីទុយមិនមែនជាសត្វដែលចូលចិត្តចង់ដឹងអំពីរឿងរបស់គេនោះទេយើងគ្រាន់តែសួរគេនរណាយ៉ាងសុភាពរាបសារទៅបានហើយនិយាយដូចនេះប្រៀបដូចជាការសួស្ដីទៅរកពួកគេតែប៉ុណ្ណោះកូនទីទុយតបវិញថាអូកូនយល់ហើយណាពុកបន្ទាប់មកកូនទីទុយធ្វើរឹកពីមើងម៉ាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនរហូតទាល់តែឪពុកម្ដាយរបស់វាញញឹមឡើងវិញភ្លាមនោះក៏មានកូនកំប្រុកមួយរត់ឡើងមកលើគល់ឈើកូនទីទុយសម្លឹងទៅក្រោមមើលឃើញកំប្រុកស្រែកថាហេតុអ្វីកូនកំប្រុកភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក៏លោតចុះមកដីវិញប្រាប់កូនទីទុយថាខ្ញុំគ្រាន់តែស្វែងរកអាហារខ្លះប៉ុណ្ណោះហើយកូនកំប្រុកក៏លោតចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនឪពុកស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនថាណែកូនប្រុសពុកមិនដែលបានបង្រៀននិងមិនធ្លាប់និយាយពាក្យហេតុអ្វីនេះឡើយម្ដាយទីទុយនិយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាពុទ្ធើអើយកូនសំឡាញ់ថ្ងៃក្រោយកូននឹងក្លាយទៅជាទីទុយបែបណាទៅគិតបានបន្តិចកូនទីទុយនិយាយថាប៉ុន្តែឥឡូវកូនដឹងថាកំប្រុកមកទីនេះដើម្បីរកបេះផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណោះតើកូនអាចដឹងរឿងផ្សេងទៀតម្ដេចនឹងបានទៅប្រសិនបើកូនមិនសួរថាហេតុអ្វីឪពុកទីទុយបានពន្យល់កូនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាយើងជាសត្វទីទុយអាចយល់ដឹងនៅអ្វីទាំងអស់ដែលយើងចង់ដឹងហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើកូនចង់ដឹងពីរឿងអ្នកដទៃចូលកូនសួរពុកម៉ែមកចុះណាកូនណាកូនទីទុយក៏បន់សន្យាជាមួយឪពុកម្ដាយថាបាទកូននឹងស្ដាប់តាមដំបូន្មានម៉ែទាំងអស់កូននឹងសួរពុកម៉ែអំពីអ្វីដែលកូនចង់ដឹងពេលមួយយប់ដែលឪពុកម្ដាយទីទុយស្វែងរកអាហារលុះពេលព្រឹកមុនពេលជួបជុំគ្រួសារទីទុយម្ដាយទីទុយបាននិយាយដោយចៃដន្យថាពុទ្ធូអើយព្រះអាទិត្យពេលនេះបញ្ចេញរស្មីខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំស្រវាំងគេងមិនលក់សោះកូនទីទុយចង់ដឹងសួរថាហេតុអ្វីម្ដាយទីទុយប្រាប់កូនថាពីព្រោះព្រះអាទិត្យគឺជាដុំភ្លើងមួយរះនៅលើមេឃឯណោះប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់វិញនោះគឺជាការប្រសើរណាស់ហេតុអ្វីកូនទីទុយសួរបន្តម្ដាយទីទុយពន្យល់កូនថាពីព្រោះដើមឈើទាំងអស់នេះពិតជាត្រូវការទឹកភ្លៀងខ្លាំងណាស់ក
ការឆ្ងល់របស់កូនទីទុយចេះតែបន្តតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចកូនទីទុយសួរម្ដាយបន្តទៀតហេតុអ្វីឃ្មុំស្វែងរកផ្កាហេតុអ្វីកូនខ្លាឃ្មុំលាដៃនៅមាត់ទឹកម្ដាយទីទុយជាប់រវល់ឆ្លើយសំណួរហេតុអ្វីនេះយ៉ាងច្រើនរហូតទាល់តែគាត់គ្មានពេលរៀបចំផ្ទះក្នុងដើមឈើរបស់គាត់និងមិនអាចរៀបចំអាហារពេលល្ងាចបានឡើយឪពុកទីទុយបាននិយាយដោយសំឡេងមើងម៉ាត់ជាងពេលណាទាំងអស់ថាកូនប្រុសកូនកុំសួរម្ដាយឯងពីហេតុអ្វីនេះច្រើនពេកដល់ពេលដែលកូនត្រូវចូលគេងហើយបន្ទាប់មកកូនទីទុយដើរទៅជ្រុងម្ខាងនៃផ្ទះដើមឈើហើយបិទភ្នែកព្រឹមក្បែរឪពុកនិយាយតិចថាកូនយល់ហើយណាពុករហូតមកសត្វទីទុយមិនគេងនៅលើគ្រែនោះទេយើងគេងនៅលើមែកឈើជានិច្ចឪពុកម្ដាយឃើញកូនគេងលក់ប្រាកដហើយឪពុកទីទុយនិយាយថ្នមទៅកាន់ម្ដាយទីទុយថាពួកយើងគួរតែជួបជីតាទីទុយប្រហែលជាគាត់ដឹងពីវិធីបង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះស្រែកថានរណានឹងឈប់និយាយថាហេតុអ្វីនេះតទៅទៀតនេះជាគំនិតល្អណាស់បងសម្លាញ់គាត់អាចជួយពួកយើងបានណាម្ដាយទីទុយបន្ថែមនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគ្រួសារទីទុយបានហើរឆ្លងកាត់ព្រៃឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះជីតាទីទុយពេលទៅដល់ផ្ទះទីទុយទាំង3បានគោះទ្វារនៃផ្ទះដើមឈើដ៏ធំរបស់ជីតាទីទុយជាច្រើនដងពេលនោះពួកគេស្ដាប់ឮសំឡេងក្រឡូចេញពីខាងក្នុងមកសួរថានរណាបន្ទាប់មកជីតាទីទុយទាញទ្វារយឺតហើយបើកភ្នែកភ្លឺថ្លាដ៏សែនធំរបស់គាត់ក្រោយមកពួកគេបានរាក់ទាក់គ្នាហើយកូនទីទុយបានដើរទៅពិនិត្យគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងផ្ទះជីតារបស់គេឪពុកទីទុយបានប្រាប់ជីតាទីទុយអំពីរបៀបដែលពួកគេមិនអាចបង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយពាក្យថានរណាដូចសត្វទីទុយទូទៅនិយាយរាល់ថ្ងៃគេចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាហេតុអ្វីទៅវិញជីតាទីទុយគិតមួយសន្ទុះហើយនិយាយថាទេមិនក៏ចៅម្នាក់នេះចូលចិត្តនិយាយពាក្យហេតុអ្វីដូច្នេះជីតាទីទុយបានអេះក្បាលរបស់គាត់ដោយប្រើស្លាបហើយគិតពិចារណាពីបញ្ហានេះអស់មួយសន្ទុះធំបន្ទាប់មកគាត់ក៏ហៅកូនទីទុយនោះមកជួបសម្លឹងមើលមុខដោយកែវភ្នែកធំរបស់គាត់ហើយសួរថាយ៉ាងម៉េចបានជាចៅចូលចិត្តស្រែកថាហេតុអ្វីដែលទីទុយទាំងអស់មិនធ្លាប់និយាយដូច្នេះជាសំណាងល្អដែលកូនទីទុយខាត់ខ្លួនឯងបានមុនពេលវាត្រូវនិយាយថាហេតុអ្វីទៀតកូនទីទុយឆ្លើយតបដោយសុភាពថាលោកតាជាទីស្រឡាញ់របស់ចៅអើយតាំងពីដើមមកចៅបានដឹងរឿងជាច្រើនតាមរយៈការនិយាយពាក្យហេតុអ្វីនេះជីតាទីទុយសួរបន្តតើចៅបានដឹងរឿងអ្វីខ្លះទៅប្រាប់តាឲ្យដឹងផងបានទេកូនទីទុយក៏រៀបរាប់ប្រាប់ជីតារបស់គេយ៉ាងក្បោះក្បាយថាចៅបានដឹងថាព្រះអាទិត្យគឺជាដុំភ្លើងមួយនៅលើមេឃហើយចៅដឹងទេថាមេឃឃ្មុំប្រមូលទឹកដមពីផ្កាចំណែកកូនខ្លាឃ្មុំចូលចិត្តលាងដៃមុនពេលញ៉ាំអាហារជីតាទីទុយនិយាយទាំងលាន់សំឡេងយ៉ាងសន្ធឹកមកកាន់ចៅថាអស្ចារ្យណាស់រឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនជីតាទីទុយបានស្ទុះទៅអោបចៅដោយត្រេកត្រអរអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ងាកទៅរកឪពុកម្ដាយទីទុយហើយនិយាយថាពួកឯងមានកូនប្រុសម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាទេយើងគួរតែមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកូនចូលពួកឯងឆ្លើយនៅគ្រប់សំណួរដែលកូនចង់ដឹងប្រសិនបើពួកឯងមិនអាចឆ្លើយបានទេត្រូវតែបញ្ជូនកូនមកជួបនឹងយើងកុំខានខណៈពេលនោះក៏កើតមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើងពិតមែនឬឪពុកម្ដាយទីទុយភ្លាត់មាត់ព្រមគ្នាហើយពួកគេបានសម្លឹងមើលកូនទីទុយនោះដោយក្រសែភ្នែកភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ងប់ស្ញែងបំផុតហើយកូនពួកឯងនឹងរៀនចេះដឹងនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដោយពាក្យថាហេតុអ្វីរបស់គេជីតាទីទុយបញ្ជាក់ជីតាទីទុយបែរមុខមករកចៅវិញហើយនិយាយថាពិតណាស់ចៅត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកសំណួរទាំងឡាយណាដែលចៅចង់ដឹងនោះចៅនឹងបានចម្លើយយ៉ាងល្អនិងចងចាំបានយូរអង្វែងជីតាទីទុយបន្ថែមទៀតថាគ្រាន់តែចៅបន្តការចង់ចេះចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវនានាឲ្យបានច្រើនដល់ពេលចៅធំពេញវ័យចៅនឹងក្លាយជាសត្វទីទុយដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រៃនេះម្ដាយទីទុយគ្រាន់តែគិតដល់រឿងនេះក៏យកស្លាបទាំងគូរ
របស់គាត់លើកកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឪពុកទីទុយពើងទ្រូងឡើងហើយលាន់មាត់ថាថ្ងៃក្រោយកូនប្រុសរបស់យើងពិតជាឆ្លាតជាងគេមិនខានឡើយមិនខុសទេពិតជាមានអ្វីបានកើតឡើងមែនកូនទីទុយរៀនចេះនៅចំណេះដឹងជាច្រើនរហូតដល់សពសត្វដទៃទៀតដែលនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់មានរឿងអ្វីចង់ដឹងពួកគេក៏សម្ដៅមកជួបកូនទីទុយដើម្បីទទួលបាននៅចម្លើយដ៏យ៉ាងល្អពិតប្រាកដរឿងកូនទីទុយដ៏សែនឆ្លាតចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងកូនអណ្ដើកក្លាហានរឿងនេះមានបំណងអប់រំបងប្អូនកុមារឲ្យចេះក្លាហាននៅពេលដែលជួបឧបសគ្គអ្វីមួយជាពិសេសទៅទៀតនោះចូលប្អូនកុំមានអំនួតខ្លួនឯងហួសខ្លាំងពេកលើសពីនេះចង់ឲ្យកុមារចេះជួយមិត្តភក្តិទូទៅទោះជាគេទុនខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវមើលងាយមើលថោកចំពោះគេដែរព្រោះថ្ងៃណាមួយគេនឹងមានលទ្ធភាពដូចជាយើងអីចឹងដែរហើយពីភ្លើងឆេះព្រៃនារដូវក្តៅមួយកូនអណ្ដើកខិតខំវាទៅមុខទាំងត្រដរដោយស្នូករបស់វាដែលត្រូវភ្លើងឆេះររាឡើងខ្មៅមើលទៅដូចជាដុំធ្យូងមួយដុំកូនអណ្ដើកត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយដោយគ្មានទឹកអត់ទាំងចំណីអាហារយូរទៅអណ្ដើកក៏បានទៅដល់ព្រៃមួយវាសន្លឹមយ៉ាងមុតមាំថានៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយនេះវានឹងត្បុលចូលទៅក្នុងស្មៅដើម្បីរកត្រកួនស៊ីដោយមិនដឹងពីទីតាំងច្បាស់លាស់ក្នុងព្រៃនោះស្រាប់តែកូនអណ្ដើកឮសំឡេងស្រែកវើយអ្នកណាយកជូមមកទុកកន្លែងអញដេកនេះជាសំឡេងរបស់សត្វតោកញ្ចាស់មួយដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកូនអណ្ដើកគ្រាន់តែឮសំឡេងនេះភ្លាមក៏លេចនោមជ្រោយចប់ហើយបើអញទ្រាំស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងប្រហែលជាល្អជាងមកស្លាប់នៅទីនេះសំឡេងតោស្រែកបានធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់វាសម្រុកចូលមកហើយសួរទាំងឆោឡោថាលោកម្ចាស់មានរឿងអីហ្នឹងតោកុំហូកកូនចៅវាថាអ្នកណាយកដុំឈូងមកដាក់ក្នុងដំណាក់របស់អញពួកឯងយកវាទៅបោះចោលហើយជន់បំបែកវាឲ្យខ្ទេចទៅអណ្ដើកគ្រាន់តែឮសំឡេងនេះភ្លាមក៏លេចអាច3ដុំដោយមិនដឹងខ្លួនគ្រាន់តែតោធំក្លិនស្អុយតោរត់តែក្លិនខ្លាំងឡើងដោយស្រែកថាអាណាធ្វើអីមិនក៏ស្អុយខ្លាំងម្ល៉េះទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ឈឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានកម្រើកខ្លួនឡើយខណៈនោះកូនអណ្ដើកនិយាយទៅកាន់តោទាំងសំឡេងញ័រសៅថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំទេអោខំរកមើលម្ចាស់សំឡេងកូនអណ្ដើកលើកដៃលើកជើងហើយលៀនក្បាលចេញមកឆ្លើយម្ដងទៀតថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅទីនេះអោសួរអណ្ដើកថាឯងជានរណាអីក៏ចិត្តធំម្ល៉េះកូនអណ្ដើកឆ្លើយទាំងញ័រទោត្រឹតថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវភ្លើងឆេះស្ទើរតែឆ្អិនទៅហើយអោសោយចំអកអាកូនចៅយកវាទៅចំអិនបន្ថែមហើយយកវាមកឲ្យអញខ្លែមអណ្ដើកឮបែបនេះកាន់តែភ័យហើយអង្វរតោថាលោកម្ចាស់ដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងសងគុណលោកម្ចាស់អស់មួយជីវិតតោសំឡុតដោយសំឡេងខ្លាំងថាយើងជាស្ដេចសត្វនៅទីនេះខ្លួនឯងតូចប៉ុណ្ណឹងចង់មកសងគុណអញផងអីច្រមុះតោនិយាយទៅកាន់អណ្ដើកទាំងហួសចិត្តទៀតថាថ្ងៃនេះឯងធ្វើឲ្យយើងអស់សំណោចខ្លាំងណាស់យើងដោះលែងឯងសិនចុះតែឯងត្រូវទៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យអញឃើញមុខឯងម្ដងទៀតឲ្យសោះអណ្ដើករហ័សអស់គុណតោហើយប្រញាប់ចេញពីទីនោះអណ្ដើកធ្វើដំណើរទៅដល់មាត់បឹងមួយវារស់នៅទីនោះរហូតដល់ស្នូករបស់វាជាថ្ងៃមួយពេលអណ្ដើកកំពុងតែរកអាហារវាក៏ឮសំឡេងស្រែកទួយផងអណ្ដើកវាខ្វះទៅដល់កន្លែងមួយក៏ឃើញតោកំពុងជាប់អន្ទាក់ហើយរមៀលចុះឡើងក្នុងរណ្ដៅឆ្លក់ស្ទឹកស្ទើរដាច់ខ្យល់ស្លាប់អណ្ដើកភ្លាត់មកថាហាលោកម្ចាស់ទេតើអណ្ដើកប្រាប់តោថាលោកម្ចាស់កុំស្រែកខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នគេឮតោសម្លុតអណ្ដើកថាបើអញមិនស្រែកធ្វើម៉េចទេកូនចៅអញឮឯងទៅប្រាប់ពួកគេឲ្យមកជួយអញឥឡូវនេះអណ្ដើកប្រាប់តោថាជើងខ្ញុំខ្លី
ខ្លីណាស់រត់មិនលៀនទេទុកឲ្យខ្ញុំជួយលោកម្ចាស់ចុះតោនិយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាទម្រាំតែឯងជួយអញបានអញសល់តែឆ្អឹងបាត់ទៅហើយអណ្ដើកប្រវេប្រវាខំខ្សែអន្ទាក់ដាច់ម្ដងមួយរហូតតោចេញពីសំណាញ់នោះតោស្ទុះឡើងច្រាំងយ៉ាងលឿនហើយងាកមើលអណ្ដើកដោយទឹកមុខញញឹមអរគុណហើយអណ្ដើកតូចយើងជាមិត្តនឹងគ្នាតទៅណាណែសំឡាញ់ឯងដឹងទេពេលស្នូកឯងជាដូច្នេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកតោរាប់អានអណ្ដើកជាមិត្តល្អរបស់គេពេលគេមានកម្មវិធីជប់លៀងម្ដងតោតែងតែអញ្ជើញអណ្ដើកមកដល់បឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់រឿងដើមកំណើតសត្វផ្សោតជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយមានដើមជ្រៃធំមួយមានមែកត្រសុំត្រសាយសាខាមហាជននៅភូមិជិតខាងគេគោរពកោតខ្លាចរុក្ខជាតិនេះណាស់នាក្នុងសម័យនោះគេធ្វើខ្ទមមានរូបចម្លាក់ថ្មជាប្រភេទប្រុសមួយនិងស្រីមួយដាក់អង្គុយលើផែនថ្មក្នុងខ្ទមនោះគេតែងបួងសួងបន់ស្រន់ថ្វាយក្រយាបូជាសុំសេចក្តីសុខក៏ធ្លាប់បានសុខជារៀងមកគេសន្មតថាដើមឈើនោះមានអ្នកតាចាស់ស្រុកនៅកាលនោះមានរុក្ខទេវតាមួយអង្គមានអាយុវែងមិនដឹងប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយស្ថិតនៅលើដើមជ្រៃធំនោះជាស្ដេចនៃដើមឈើយូរទៅមានស្រីម្នាក់មកចាប់បដិសន្ធិជាកូនអ្នកស្រុកដែលចូលចិត្តរាប់អានរុក្ខជាតិនោះលុះនាងធំពេញជំទង់ឡើងដល់រដូវដែលត្រូវសែនព្រេនថ្វាយក្រយាបូជាអ្នកតាចាស់ស្រុកនាងនោះក៏ទូលថាសមានបាយទឹកនំចំណីទៅសែនជំនួសឪពុកម្ដាយរុក្ខទេវតាក្រឡេកឃើញចេះតែមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយថែមទាំងស្រឡាញ់នាងនោះហាក់ដូចជាព្រាត់គ្នាពីកាលណាមកហើយទើបនឹងបានជួបមុខគ្នាជាថ្មីរុក្ខទេវតានោះកាន់តែមានចិត្តអាណិតនាងខ្លាំងឡើងដោយទ្រាំពុំបានក៏ហោះទៅទូលព្រះឥន្ទតាមដំណើរព្រះឥន្ទទ្រង់រំពឹងដោយញាណទិព្វទៅឃើញថានាងនោះកាលពីជាតិមុនត្រូវជាភរិយារបស់រុក្ខទេវតាបានសាងប្រាថ្នាជាមួយគ្នាថាទោះជាកើតជាតិណាភពណាសូមឲ្យបានជួបជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាកុំឃ្លាតគ្រប់ជាតិលុះចាស់រៀងខ្លួនរុក្ខទេវតានោះសូមលាទៅបួសជាតាបសអស់ជីវិតដោយខ្លួនពីគ្នាទៅតាបសមកកើតជារុក្ខទេវតានេះប្រពន្ធកើតជានាងទេពធីតាបែកគ្នាទៅឆ្ងាយមិនជួបជុំនាងប្រពន្ធទេពធីតាមកកើតចិត្តកន្លែងដែលទេវតាជាប្តីកំពុងស្នាក់នៅមកពីមាននិស្ស័យពីជាតិមុនយ៉ាងនេះទើបបណ្ដាលឲ្យរុក្ខទេវតាចេះតែស្រឡាញ់អាណិតអាសូរនាងតែមកពីរុក្ខទេវតាមានពៀដែលកិច្ចទៅបួសចោលប្រពន្ធឲ្យព្រួយទុក្ខវេទនាលុះអស់សង្ខារទៅមិនឲ្យជួបមុខបានជាសយុទ្ធទៅកើតជាមនុស្សវិញមិនជួបគ្នាព្រះឥន្ទសម្ដែងប្រាប់រុក្ខទេវតាដូចរៀបរាប់មកនេះរុក្ខទេវតាបានដឹងសពគ្រប់រឿងក៏លាព្រះឥន្ទមកវិញគិតពិចារណាថាឥឡូវនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទធិរាជសុំសយុទ្ធទៅកើតជាមនុស្សឃើញថាជាការមិនសមគួរព្រោះប្រពន្ធកើតធំពេញក្រមុំទៅហើយសង្ខាររបស់មនុស្សខ្លីណាស់មិនដូចទេវតាទេរុក្ខទេវតាគិតចុះគិតឡើងមិនធ្លុះមិនធ្លាយត្រង់ណាសោះហេតុតែមានពៀដែលកិច្ចទៅបួសជាតាបសមិនឲ្យឃើញមុខរហូតសូន្យសង្ខាររៀងខ្លួនរុក្ខទេវតាកើតទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រថុយប្រឋានព្រេងថាណាហើយចុះអញទៅប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យដឹងថាខ្លួនអញជាប្តីជាគូព្រេងដែលទៅចាប់ជាតិជារុក្ខទេវតានាងនឹងអត់គូជាពុំខានបើសិនជានាងដឹងថាខ្លួនអញជាប្តីនាងមុខជានាងលែងយកប្តីមួយជាតិនេះហើយរុក្ខទេវតាគិតស្រេចកាលណាក៏ចាំដល់រាត្រីស្ងាត់ក៏និមិត្តខ្លួនជាពស់ថ្លាន់ចូលទៅអោបរឹតនាងភ្ញាក់ឡើងបំរាស់ខ្លួនពុំរួចពស់ថ្លាន់និយាយលួងលោមនាងសពគ្រប់តែនាងមិនជឿថាបើប្តីជារុក្ខទេវតាមែនហេតុម្ដេចក៏ជាពស់ថ្លាន់ទៅវិញរុក្ខទេវតាជាប្តីប្រាប់ថាបើនាងមិនជឿបងទេចាំបងប្រែរូបឲ្យនាងមើលរុក្ខទេវតាក៏ផ្លាស់រូបជាទេវតាភ្លាមនាងក្រឡេកឃើញក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ព្រោះរកមនុស្សណាឲ្យល្អដូចគ្មាន
មានរុក្ខទេវតានិយាយប្រាប់នាងថាបើបងមិននិមិត្តខ្លួនជាសត្វពស់បែបនេះទេមិនអាចមកចិត្តនាងបានឡើយត្រូវតែនិមិត្តជារូបពស់ផ្ដេសផ្ដាស់ទើបនៅជាមួយនាងបាននិយាយរួចរុក្ខទេវតាក៏និមិត្តខ្លួនជាពស់ថ្លាន់វិញពស់ថ្លាន់នេះគ្រាន់តែមកនៅជាមួយនាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនដែលរួមសង្វាសជាមួយនាងនោះឡើយហើយហាមនាងថានាងកុំនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកស្រុកឲ្យដឹងថាបងជាទេវតាឲ្យសោះថាតែពស់ថ្លាន់ទៅបានហើយពេលថ្ងៃបងមិនមកនៅជាមួយនាងទេបងមកជួបនាងតែពេលយប់សឹមបងផ្លាស់រូបជាទេវតាឲ្យនាងឃើញម្ដងម្កាលរុក្ខទេវតានិងនាងនៅនិយាយគ្នាដល់ចិត្តភ្លឺឪពុកម្ដាយឮមាត់ជជែកគ្នាទើបដើរទៅមើលបន្ទប់កូនក៏ស្រាប់តែឃើញពស់ថ្លាន់ពេនត្រៀលពេញល្វែងបន្ទប់ក៏ភ្ញាក់ច្រឡោតរួចក៏ស្រែករុក្ខទេវតាភ័យពេកក៏ភៀសខ្លួនបាត់ទៅឪពុកក៏ហៅកូនស្រីមកសួរកូននិយាយសារស័ព្ទប្រាប់ឪពុកម្ដាយតាមដំណើររឿងពីដើមដល់ចប់ឪពុកទាល់គំនិតមិនដឹងធ្វើម្ដេចក៏ដកដង្ហើមហុំហើយសួរកូនថាឥឡូវពស់ថ្លាន់ទេវតានោះទៅណាបាត់ហើយកូនប្រាប់ថាពេលថ្ងៃគាត់មិនមកទេយប់ទើបមកនាងប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាទេវតាជាប្តីហាមមិនឲ្យនិយាយប្រាប់គេថាគាត់ជាទេវតាឡើយឲ្យថាតែពស់ថ្លាន់ទៅបានហើយលុះពេលរាត្រីស្ងាត់ពស់រុក្ខទេវតាតាមដល់ផ្ទះប្រពន្ធក៏និមិត្តរូបជាទេវតាឲ្យនាងមើលនាងក៏អុជភ្លើងឲ្យភ្លឺហើយស្ទុះទៅអោបប្តីដោយស្នេហាឪពុកម្ដាយឮមាត់កូនជជែកគ្នាក៏ចូលទៅលបមើលឃើញទេវតាល្អឯកក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរុក្ខទេវតានោះក្រៃលែងរុក្ខទេវតាដឹងថាឪពុកម្ដាយលបមើលក៏ផ្លាស់ខ្លួនទៅជាពស់ថ្លាន់វិញភ្លាមដល់ចិត្តភ្លឺរុក្ខទេវតាប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យនាំឪពុកម្ដាយទៅជីកកំណប់ក្នុងដំបូកមួយលុះទៅជីកក៏បានមាសពេជ្រកែវកងថាសចានជញ្ជូនមកដាក់ពេញផ្ទះឡើងជាអ្នកមានធំលុះយូរទៅក៏ដឹងជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកស្រុកក៏ផ្អើលមកមើលឈូឈរឃើញពិតជាពស់ថ្លាន់ពេនត្រៀលជាមួយនឹងនាងមែននិយាយពីបុរសប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំម្នាក់នៅភូមិឆ្ងាយពីគ្នាឮថានាងមានប្តីជាពស់ថ្លាន់នេះចេះតែរំភើបក្នុងចិត្តប្រពន្ធសរសើរនោះថាវាសនាគេអីក៏ល្អម្លេះពីដើមជាអ្នកក្រដូចគេឯងសោះឥឡូវមានផ្ទះធំខ្វាត់ខ្វែងត្រឈឹងត្រឈៃមានគោក្របីដំរីសេះមានខ្ញុំកំដរក៏ក្រឹកក៏ក្រែងល្បីឈ្មោះថាចៅសួស្ដីសេដ្ឋីនេះមកពីកូនគេមានប្តីពស់ថ្លាន់ឲ្យកំណប់ព្រេងបុរសជាប្តីប្រពន្ធនិយាយដូច្នេះក៏តូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងណាស់ចេះតែដកដង្ហើមធំចេះតែទន្ទិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រពន្ធឃើញប្តីកើតទុក្ខដូច្នេះក៏និយាយប្រាប់ប្តីថាខ្ញុំបានឮចាស់ទុំនិយាយរឿងរឿយមកថាសត្វពស់ថ្លាន់មិនដូចជាពស់ទាំងពួងទេមានតែដំបូកធំក្នុងព្រៃហើយច្រើនតែមានពស់ថ្លាន់ទៅរុំព័ទ្ធពេលនៅទីនោះហើយគេនិយាយថាជាពស់រក្សាកំណប់ព្រេងប្តីក៏តបវិញថាអ៊ីចឹងថ្ងៃស្អែកឯងដាំបាយពីព្រឹកបន្តិចកុំឲ្យនរណាដឹងឲ្យសោះបងនឹងដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់ព័ទ្ធដំបូកក្នុងព្រៃធំនោះបើរកឃើញហើយបងនឹងចាប់យកវាមកធ្វើជាប្តីកូនស្រីយើងប្រពន្ធពេញចិត្តនឹងគំនិតប្តីណាស់ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាឯកឡើងប្រពន្ធក្រោកដាំបាយវិជ្ជាសំណុំព្រមទាំងទឹកបំពង់ប្រគល់ឲ្យប្តីក៏ចេញដំណើរទៅព្រៃបាត់ទៅបុរសនោះបានដើរចូលព្រៃធំមិនយូរប៉ុន្មានក៏ប្រទះដំបូកមួយធំមែននៅទីទួលមានព្រៃបន្លាស្អិតនិងវល្លិវាពេញពាក់ព័ន្ធលើគ្នាបរោះចូលទៅអោតឈ្ងោកមើលឃើញពស់ថ្លាន់ពេនត្រៀលលើដំបូកពស់នោះតាំងពីមកនៅលើដំបូកនេះអស់កាលជាយូរខែណាស់មកហើយវាមិនដែលវាទៅកាន់ទីណាសោះទោះបីអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ស៊ូតែទ្រាំនៅទីនេះដែររូបពស់នោះក៏ស្គមស្គាំងអស់កម្លាំងស្ទើរតែរើខ្លួនពុំរួចបរោះយកឈើគូសមើលក៏មិនទាំងកំរើកខ្លួនផងក៏គិតត្រេកអរក្នុងចិត្ត
ណាស់ថាពស់ថ្លាន់នេះបាសជាមានកំណប់ហើយបានជាស្លូតម្លេះនេះក៏បោចវល្លិចងទាំងនេនស្រាក់ច្រូតជាប់ពស់ក៏មិនសូវរើប៉ុន្មានព្រោះវាស្គមស្គាំងដោយអត់អាហារយូរថ្ងៃបរោះលើកស្ពាយទាំងនេនដោយងុនខ្លាំងពេកក៏ចេះតែឈប់សម្រាកតាមផ្លូវលុះទល់ប្រលប់ទើបមកដល់ផ្ទះស្រែកហៅប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំពីររបងឲ្យមកបើកជួយទទួលប្រពន្ធក៏ចុះរត់ទៅទទួលឃើញប្តីស្ពាយពស់ថ្លាន់ទាំងនេនក៏ត្រេកអរឥតឧបមាលុះយកមកដាក់ដល់លើផ្ទះដីអួតប្រាប់ប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំថាពស់នេះស្លូតណាស់ត្រូវចិត្តបងហើយបើមិនជឿតាក់យកដៃទៅអង្អែលមើលចុះទើតែមិនកំរើកខ្លួនផងប្រពន្ធលូកដៃទៅស្ទាបថ្នមឃើញមិនកំរើកមែនក៏ចេះតែបបោះអង្អែលហើយសរសើរថាកូនអើយពណ៌សម្បល់អ្នកអីក៏ល្អម្លេះដូចជាគេទើបនឹងទីបមាសថ្មីទុកជាហូហែជាងចេះចងគាត់យ៉ាងណាក៏មិនល្អដូចអ្នកដែរពស់ថ្លាន់ដោយជាប់ចំណងផងហេវអស់កម្លាំងនិងអត់អាហារយូរថ្ងៃផងក៏ធ្វើតែភ្នែកភ្លឹកលៀនអណ្ដាតភ្លែមប្រហែលជាចិត្តរបស់វាដែលឃ្លានប្រុងតែលេបមនុស្សទាំងរូបប្តីចាប់ផ្ដើមបង្គាប់ប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំឲ្យវាយមន់ស្លដាំបាយឲ្យឆាប់និងអារៀបចំសែនព្រេនដើម្បីឲ្យដឹងដល់ជីដូនជីតារៀបសំផ្គុំឲ្យកូនយកប្តីដែលជាពស់ថ្លាន់ប្តីបានទៅទិញស្រាឯប្រពន្ធដាំបាយស្លឆ្អិនក៏ដួសដាក់ថាសរៀបលើតុហៅបងប្អូនចិត្តខាងឲ្យមកជួយសែនព្រេងបង្គាប់កូនក្រមុំរៀបចំបន្ទប់ដំណេកអង្គុយចាំអ្នកស្រុកចិត្តខាងដែលមានបញ្ញាវាងវៃគេលាន់មាត់នឹងបុរសនោះថាឈួតអ្នកខ្លះក៏រកពុទ្ធោឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវស្រាបន្តិចបន្តួចក៏ឲ្យតែគេហៅឲ្យជួយសែននឹងអាលបានស៊ីផឹកសប្បាយលុះទៅជួបជុំគ្នាច្រើនហើយក៏លើកពស់ថ្លាន់ដាក់លើកំរាលសម្ពុតសស្រាយចំណងបង្គាប់ថាកូនក្រមុំទៅអង្គុយផ្ទឹមពស់នេះក៏នៅតែស្ងៀមបុរសបង្គាប់គេឲ្យលើកថាសបាយសម្លទៅដាក់អុជទៀនធូបសុំបួងសួងដើម្បីឲ្យដឹងដល់ជីដូនជីតាច្រូចស្រា3ដងរួចចាប់សំណែននំចំណីបាយសម្លគ្រប់មុខដាក់ច្រឡូកចូលគ្នាមួយចានយកទៅចាក់នៅមុខផ្ទះហៅពួកអង្រឹងជើងស្នែងឲ្យស៊ីព្រោះជីដូនជីតាសេពសោយរួចហើយលើកតុថាសចេញមកក្រៅពន្លត់ភ្លើងទុកកូនក្រមុំឲ្យនៅជាមួយពស់ថ្លាន់ក្នុងបន្ទប់នាងនោះប្រហែលជាខ្លាចពស់ដែរប៉ុន្តែនឹងចេញមកក្រៅខ្លាចឪពុកម្ដាយនាងព្រោះនាងត្រូវឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យផ្សំដំណេកជាមួយពស់ថ្លាន់ហើយក៏ចេះតែអត់ទ្រាំទៅមិនដឹងត្រេកអរជាមួយនឹងពស់ផងក៏មិនដឹងចំណែកឪពុកម្ដាយនាំញាតិមិត្តស៊ីមន់ផឹកស្រានៅខាងក្រៅផ្ទះពស់នោះកាលណាមនុស្សនៅផឹកស៊ីមាត់អ៊ូអវានៅតែស្ងៀមធ្វើហាក់ដូចជាមិនដឹងខ្លួនលុះគេផឹកស៊ីរួចទៅស្ងាត់អស់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតវាក៏លាខ្លួនសាកវាមិនបាច់រឹតនាងទេព្រោះពស់នោះវាធំល្មមអាចលេបនាងបានតែម្ដងវាគ្រាន់តែយកកន្ទុយសក់រុំកនាងនោះជាប់ងាកក្បាលមកក្រោមគៀជើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាហាមាត់បញ្ច្រកជើងនាងទាំងពីរតែម្ដងពីដំបូងនាងនឹកស្មានថាពស់ថ្លាន់ប្រុងរួមដំណេកនឹងខ្លួនបានជានាងនៅស្ងៀមមិនមាត់ព្រោះដេកជាមួយគ្នាតាំងពីប្រលប់មិនឃើញអីសោះបែរជាទុកចិត្តពស់ថ្លាន់បន្តិចទៅលុះពស់លេបស្រើតដល់ក្បាលជង្គង់នាងសង្ស័យថាពស់ថ្លាន់ច្បាស់ជាលេបពិតប្រាកដហើយគិតចង់ក្រោកក៏ក្រោកពុំរួចកន្ទុយពស់ចេះតែរឹតដៃទាំងពីរជាប់នាងភ័យណាស់ស្រែកហៅម្ដាយថាម៉ែពស់ថ្លាន់លេបខ្ញុំហើយម្ដាយឮមាត់កូនស្រែកហៅក៏ស្រែកសន្ធាប់ទៅវិញថាមីកូនចង្កួតប្ដីប្រឡែងលេងផងក៏មិនបានមិនចេះតែព្រើលយ៉ាងនេះរីឯឪពុកស្រវឹងស្រាដេកសន្លប់ហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់លុះពស់លេបដល់ចង្កេះនាងស្រែកហៅម្ដាយថាម៉ែជួយកូនផងពស់លេបដល់ចង្កេះហើយម្ដាយរឹតតែជេរបញ្ចោលពីក្រៅមកហើយស្ដីបន្ទោសកូនទៀតថាកូនអីក៏ចង្រៃមិនចេះខ្មាស់គេឯងយ៉ាងនេះមិនច្រឡំនឹងអ្នកស្រុកសោះតិចអញចូលទៅវាយក្បាលក្នុងដំណេកបែកឥឡូវនាងនោះ
ចេះតែស្រែកថាម៉ែជួយកូនផងពោះលេបដល់ចុងដង្ហើមហើយបន្តិចស្រែកថាលេបដល់កហើយម្ដាយឮកូនស្រែកញយពេកមិនខ្ចីទាំងមាត់កតបផងគិតតែពីសំងំដេកលុះលេបដល់បបោមាត់ក៏ស្រែកលាឪពុកម្ដាយថាបើពុកម៉ែមិនជួយកូនទេកូនសុំលាទៅស្លាប់ហើយម្ដាយស្ដាប់ទៅឮមាត់កូនងល់ក្នុងមាត់ពុះថ្លាន់ដែលវាលេបគ្របបបោមាត់ទៅហើយលុះបាត់មាត់កូនម្ដាយក៏សង្ស័យទើបអុជភ្លើងចូលទៅមើលបាត់កូនឃើញតែពុះថ្លាន់ភូមិកំពីងម្ដាយក៏ស្រែកទូនផ្អើលដល់អ្នកភូមិទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតឪពុកភ្ញាក់ឡើងហៅអ្នកស្រុកមកជួបជុំចោមចាប់ពុះថ្លាន់តាក់កចងសន្ធឹងយកកាំបិតប្រលះពោះដើម្បីយកបានកូនស្រីដែលសន្លប់សូនឈឹងដូចជាស្លាប់តែខ្លួននៅតែមានកម្ដៅប្រឡាក់សុទ្ធតែរំអិលពោះពេញទាំងខ្លួនទាំងក្បាលនិងដៃជើងទៀតផងអ្នកភូមិនាំគ្នាដងទឹកមកលាងក៏លាងមិនជ្រះលុះគេដាំទឹកក្តៅអ៊ុនយកមកលាងមួយស្របក់នាងក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញមើលឃើញបងប្អូនមៀមីងមកជុំត្រៀបត្រាមើលមកខ្លួនឯងសុទ្ធតែរំអិលពោះឆ្អាបក៏គ្រប់នឹងតូចចិត្តខ្មាស់គេណាស់ក្រោកឡើងកន្ត្រាក់បានផ្តិលទឹកមួយលើកគ្របក្បាលដើរទៅមាត់បឹងដងទឹកងូតលាងដូចម្ដេចក៏លាងមិនជ្រះរំអិលពោះដែរនាងគិតថាអោខ្លួនអញអើយបើម្លឹងទៅហើយនៅជាមនុស្សក៏ខ្មាស់គេដែរស្លាប់ទៅប្រសើរជាងថាដូច្នេះហើយក៏យកផ្តិលទូលក្បាលដើរទៅត្រង់មាត់ច្រាំងអន្លង់ជ្រៅនិងពងក្នុងចិត្តថាអញនឹងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននាងគិតដូច្នេះហើយក៏លោតរងคล้ายខ្លួនកើតទៅជាសត្វផ្សោតញីភ្លាមមុជក្នុងទឹកហែចាប់ត្រីស៊ីប្រងើយឪពុកម្ដាយរត់តាមមើលកូនឯមាត់កំពុងទឹកក៏រកពុំឃើញក៏នាំគ្នាយំសោកអាឡោះអាល័យរៀបរាប់រឿងផ្សេងនៅមាត់ទឹកលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអស់ពោះថ្លាន់យកទៅចោលក្នុងព្រៃធំមួយដោយសារពោះថ្លាន់វាស្លាប់ព្រោះវះពោះរយះជាពីរទៅហើយតែធម្មតាពោះថ្លាន់តែងមានប្រមាថបើគ្រាន់តែវះពោះប៉ុណ្ណេះមិនស្លាប់ទេលុះត្រាតែកាប់ដាច់ជាពីរឬជា3កំណាត់ទើបវាស្លាប់យូរទៅពោះថ្លាន់នេះក៏ជាសះរស់ឡើងវិញហើយតាំងចិត្តលែងស៊ីមនុស្សនិងសត្វណាដែលគ្មានរោមក៏ជាប់ទំនៀមតាំងពីត្រឹមនោះរហូតមកដល់ឥឡូវឯផ្សោតក៏កើតមានត្រឹមនាងជាប្រពន្ធពោះថ្លាន់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះក្បាលផ្សោតក៏ត្រងោលដូចជាផ្តិលអញ្ចឹងសេរីរាងអវយវៈរបស់ផ្សោតមិនខុសពីមនុស្សប៉ុន្មានទេដូចជាដោះដូចជាប្រដាប់កេរខ្មាស់និងសេរីរាងអវយវៈផ្សេងទៀតសឹងតែដូចមនុស្សទាំងអស់គ្រាន់មានតែដៃជើងប៉ុណ្ណោះរឿងដើមកំណើតសត្វផ្សោតចប់ដោយបរិបូរណ៍រឿងទុនសាយចាញ់ប្រាជ្ញាខ្យងមានរឿងនិទានមួយដំណាលថាថ្ងៃមួយមានទុនសាយចុះមកផឹកទឹកត្រពាំងទុនសាយផឹកទឹកពុំទាន់ឆ្អែតផងវាក៏ប្រទះឃើញខ្យងមួយកំពុងបណ្ដែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹកទុនសាយឃើញដូច្នេះក៏ស្អប់ខ្ពើមខ្យងជាខ្លាំងទុនសាយបានគេចទៅផឹកទឹកនៅប្រឡងមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះខ្យងឃើញអកប្បកិរិយាដូច្នេះក៏ស្រដីទៅទុនសាយថាណែបងទុនសាយបងមកផឹកទឹកនៅទីនេះមានបានសុំអ្នកណាហើយឬនៅទុនសាយឆ្លើយតបទៅវិញទាំងមួម៉ងដោយកំបុតថាត្រពាំងនេះគ្មានម្ចាស់ទេយើងមិនចាំបាច់សុំអ្នកណាក៏បានដែរចងស្រដីទៅកាន់ទុនសាយទៀតថាយើងជាអ្នកថែរក្សាទឹកនេះយូរណាស់មកហើយបើចង់ផឹកត្រូវតែសួរខ្ញុំសិនទុនសាយឮខ្យងពោលពាក្យដូច្នេះក៏កើតក្តីក្រហាយពោលចំអកខ្លាំងឲ្យខ្យងថាណែខ្យងតូចល្អិតឯងមិនដែលបានស្គាល់ទីវាលដីស្រែចំការឯណាឆ្ងាយផងយកតែមាត់ធ្វើជាជើងស្គាល់តែប្រឡងទឹកប៉ុណ្ណឹងអួតថាខ្លួនជាអ្នកថែរក្សាទឹកនេះផងអី
ចងតបវិញថាខ្ញុំគ្មានជើងពិតមែនហើយក៏មិនស្គាល់ទីវាលស្រែចំការឆ្ងាយដូចបងថាមែនតែបើបងទុនសាយចង់ភ្នាល់យើងរត់ប្រណាំងគ្នាមើលទៅខ្ញុំមិនខ្លាចបងទេទុនសាយឮខ្យងភ្នាល់រត់ប្រណាំងគ្នាបែបនេះកាន់តែក្តៅក្រហល់ក្រហាយឡើងនៅក្នុងចិត្តថាមិនគួរឲ្យខ្យងនេះហ៊ាននិយាយពាក្យដូចនេះសោះនរណាក៏ដឹងដែរថាខ្លួនអញជាអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយរត់លឿននិងរហ័សជាងគេចុះខ្ញុំមានទៅខ្លាចអីខ្យងឯងនោះព្រឹកស្អែកយើងជួបគ្នានៅទីនេះយើងរត់ប្រណាំងគ្នា3ជុំត្រពាំងនេះហើយខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំឈប់ផឹកត្រពាំងនេះហើយឯខ្យងឯងបើចាញ់ខ្ញុំវិញក៏ត្រូវតែឈប់រស់នៅក្នុងទឹកត្រពាំងនេះដែរពលចប់ទុនសាយក៏ដើរចេញទៅចំណែកខ្យងពេលឃើញទុនសាយចេញទៅបាត់ក៏ហៅគ្នាមកប្រជុំហើយណាត់គ្នាថាព្រឹកស្អែកយើងត្រូវតែរាយបណ្ដាក់គ្នាតាមមាត់ត្រពាំងនេះបើឮទុនសាយស្រែកហៅអ្នកដែលនៅខាងមុខត្រូវតែឆ្លើយថាគូស្អែកឡើងទុនសាយក៏បានមកដល់ឃើញខ្យងនៅទីនោះនៅកន្លែងណាត់គ្នារួចជាស្រេចទុនសាយនិងខ្យងក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ប្រណាំងគ្នាទុនសាយរត់បានមួយជុំត្រពាំងក៏ស្រែកប្រគោកហៅខ្យងអើយខ្យងនៅពីមុខទុនសាយស្រែកឡើងគូទុនសាយឮសំឡេងខ្យងឆ្លើយនៅខាងមុខដូច្នេះនឹកស្មានថាខ្យងរត់លឿនជាងខ្លួនមែនក៏ខំរត់យ៉ាងពេញទំហឹងលុះរត់បានមួយជុំទៀតទុនសាយស្រែកហៅខ្យងម្ដងទៀតក៏ឮសំឡេងគូទាន់ឮនៅខាងមុខដដែលទុនសាយពុំបានគិតស្មានថានេះជាល្បិចកលរបស់ខ្យងឡើយវាគិតថាខ្យងរត់លឿនជាងវាមែនទុនសាយក៏ខំបន្ថែមល្បឿនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគ្រប់3ជុំទុនសាយមកដល់ទីណាត់ប៉ុន្តែជាការខកចិត្តសម្បើមណាស់ព្រោះទីនោះខ្យងបានរងចាំទុនសាយមុនជាស្រេចទុនសាយក៏យល់ព្រមចុះចាញ់ខ្យងហើយនឹកខ្មាស់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងដែលរត់ចាញ់ខ្យងវាក៏រត់ចេញពីទីនោះហើយបដិញ្ញាចិត្តឈប់ផឹកទឹកត្រពាំងជារៀងរហូតចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេសង្កេតឃើញសត្វទុនសាយឈប់ផឹកទឹកត្រពាំងមែនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះហើយក៏ទុនសាយមិនដែលផឹកទឹកដែរហើយខ្យងក៏រស់នៅក្នុងត្រពាំងយ៉ាងសុខសាន្តជារៀងរហូតនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេបើចំណេះយើងនៅស្ទើរយើងគួរតែរៀនបន្ថែមទើបជាការប្រសើររឿងសត្វឆ្កែដ៏រំខានកាលពីព្រៃនាយមានទុនសាយមួយរស់នៅក្នុងទ្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងសួនច្បារមួយវាមិនចូលចិត្តឆ្កែឡើយព្រោះឆ្កែនោះតែងតែព្រុសរំខានយ៉ាងខ្លាំងទុនសាយធុញទ្រាន់នឹងឆ្កែនេះណាស់កណ្ដុរឃើញដូច្នេះក៏រកវិធីដើម្បីជួយទុនសាយកណ្ដុរនិយាយទៅកាន់ទុនសាយស្រុកនោះថាខ្ញុំនឹងដោះលែងឯងឲ្យចេញទៅក្រៅកណ្ដុរបើកទ្វារទ្រុងឡើងទុនសាយស្រុករត់ចេញយ៉ាងលឿនតាមច្រកសួនច្បារកណ្ដុរស្រែកឡើងថារត់ទៅវាលស្រែភ្លាមទៅព្រោះទីនោះមានទុនសាយព្រៃច្រើនណាស់ទុនស្រែព្រៃទាំងនោះអាចជួយឯងបានណាទុនសាយស្រុកបានរត់ទៅជួបទុនសាយព្រៃទុនសាយព្រៃនិយាយទៅកាន់ទុនសាយស្រុកថាមកខាងនេះមកហូបអាហារជាមួយគ្នាទៅនៅក្នុងរូងទុនសាយស្រុកបានប្រាប់ទុនសាយព្រៃទាំងនោះអំពីឆ្កែដែលតែងតែរំខានវាមានទុនសាយមួយបានបន្លឺឡើងថាខ្ញុំដឹងពីវិធីដែលធ្វើឲ្យឆ្កែលែងព្រុសលោឡាទៀតបាននៅពេលទុនសាយទាំងអស់ស៊ីអាហាររួចហើយក៏នាំគ្នាលោតចេញពីរូងរបស់ខ្លួនដើរចេញដោយក្តៅក្រហាយរហូតបានឃើញឆ្អឹងគោមួយកណ្ដុរស្រែកឡើងថាយើងត្រូវការរបស់នឹងណាស់ទុនសាយព្រៃបានលាក់ឆ្អឹងគោក្បែរគុំព្រៃដើម្បីឲ្យឆ្កែដើររកបន្ទាប់មកវាក៏រត់ចេញពីទីនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយទុនសាយស្រុកក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ច្រកសួនច្បារវិញដែរកណ្ដុរស្រែកដោយអំណរថាជ័យយោឆ្កែរកឆ្អឹងឃើញហើយឆ្ក
កែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាទុនសាយស្រុកបានមកដល់ទ្រុងរបស់វាវិញឡើយវារវល់តែអង្គាមឆ្អឹងដែលរើសបាននោះកណ្ដុរនិយាយថាពេលនេះយើងអស់កង្វល់ហើយខ្ញុំអាចដេកលក់មិនមានអ្នកណាមករំខានទៀតឡើយទុនសាយស្រុកក៏ពោលដែរថាហាហាពិតជាស្រួលខ្លួនណាស់រឿងនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាកណ្ដុរធុញទ្រាំនឹងឆ្កែមួយនេះដែរប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់ទុនសាយបានទេព្រោះសមត្ថភាពគេនៅមានកម្រិតដូច្នេះគេក៏ពឹងទុនសាយដើម្បីជួយធ្វើរឿងនេះដល់គេហើយគេចាំតែមើលចំណុចដែលខ្វះខាតបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ឆ្កែកុំឲ្យរំខានដោយគេដែរ